जय श्री गणेशाय नमः। गरुड़ पुराणम पूर्वखंडम प्रथम अध्याय। जिनी जन्म जरा विहीन अनंत ज्ञान स्वरूप महत निर्मल अनादि पांच भौतिक देह शून्य निरिंद्रिय सर्वभूत व्यापी और माया विमुक्त से सर्वक एकमात्र हरि और हर के वंदना करी। ब्रह्मा विष्णु महादेव गणाधिपति और देवी सरस्वती इहा दिग के मन वाक्य एवं कर्म द्वारा सतत नमस्कार करी। एक दिन पुराण वेत्ता शांत सर्वशास्त्र विशारद विष्णु भक्त महात्मा सूत तीर्थ यात्रा प्रसंगे नैमिषारण्ये उपस्थित हइया शुभासने उपवेशन करिया विष्णु चिंता तत्पर छिलेन। एमत समय तत्रत्य तपोधन यज्ञपरायण शांत सूर्य समा तेजा महाभाग शौनकादि ऋषिगण कवि सूत ऋषि के अर्चना करिया स्तब करिया छिलेन। अनंत ऋषिगण बोलिलेन, हे सूत, आपनार सर्वतत्व विदित आछे, ए निमित्त आमरा आपनाके जिज्ञासा करितेछि, देवता दिगेर देवता के, ईश्वरी बा के, काहाके बा पूजा करा जाय, ध्यानेर यथार्थ पात्र के, केई बा परिदृश्यमान जगतेर सृष्टि स्थिति प्रलय करितेछेन, कोन व्यक्ति हইতে सनातन धर्म प्रवर्तित हইয়াছে, कोन व्यक्ति दुष्ट के विनाश करिया थाकेन, से देवतार रूप की रूपेई बा जगत सृष्टि हইल, कोन कोन व्रतानुष्ठान करिले तिनि सन्तुष्ट थाकेन, कोन योग द्वाराई बा ताहाके लाभ करा जाय, से जगत कर्ता की रूपे अवतीर्ण हইয়াছেন, की प्रकारे ताहार वंश सम्भव हय एवं ब्राह्मणादि वर्ण धर्म और ब्रह्मचर्यादि आश्रम धर्मेर रक्षक के और प्रवर्तक के। हे मुहामती सूत, आपनी अनुग्रह करिया आमादिगेर निकटे এই সকল বিষয় এবং আর অন্যান্য জ্ঞাতব্য উত্তম নারায়ণ কথা সকল বর্ণন করুন। सूत कहिलेन, आमी गरुड़ पुराण वर्णन करिब। এই पुराण सर्वपुराण प्रधान एवं विष्णु कथाय परिपूर्ण। এই पौराणिक कथा पूर्वकाले कश्यपेर निकट गरुड़ बलियाछिलेन एवं आमी व्यासेर निकट श्रवण करियाछि। एकमात्र नारायण देव देवता दिगेर ओ ईश्वर एवं तिनी परमात्मा परम ब्रह्म, ताहा हইতেই এই जगतेर सृष्टि स्थिति लय हইয়া থাকে। সেই অজরামর বাসুদেব জগৎ রক্ষানার্থ কুমার আদি নানা রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। হরি প্রথমে কুমার অবতার হন। এই অবতারে ভগবান বাসুদেব কৌমার অবস্থা অবলম্বন করিয়া দুশ্চর ব্রহ্মচর্য অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় ভূত ভাবন যজ্ঞেশ্বর হরি জগৎ রক্ষা করিবার নিমিত্ত রসাতলগতা পৃথিবীকে উদ্ধার করিব, এই অভিপ্রায় বরাহ পপু ধারণ করেন। তৃতীয় देवर्षि तत्व परिग्रह करिया भगवान साततंत्र विस्तार करियाছেন। ওই তন্ত্র নিষ্কাম কর্মের প্রাধান্য বর্ণিত আছে। চতুর্থে নর নারায়ণ অবতার। এই অবতারে নারায়ণ ধর্ম রক্ষণার্থ কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন, তাহাকে সুর সুরাগর অর্চনা করিয়াছিল। পঞ্চমে কপিলা অবতার। এই অবতারে ভগবান কালরূত ধর্ম বিপ্লব নিবারণার্থ आसुरी नामक निज शिक्षके तत्व सकले निर्णय विषयक साक्ष्य शास्त्र उपदेश करियाছিলেন। षष्ठे दत्तात्रेय अवतारे नारायण उत्तरी ऋषिर औरसे अनसुयार गर्भे दत्तात्रेय नामे जन्मग्रहण करियाছিলেন। दत्तात्रेय प्रहलाद दादिर निमित्त अलर्के अम्बिकिक्षी विद्यार उपदेश प्रदान करें। सप्तमे स्वयंभू मन्वंतरे नारायण आकृतिर गर्भे रुचिर औरसे यज्ञ नामे जन्मग्रहण करिया अमात्य सत्यगण असुरगणेर सहित यज्ञानुष्ठान करियाছিলেন एवं जमादि देवगणेर सहित स्वयंभू मन्वंतर रक्षा करें। अष्टादश अवतारे नाभिर औरसे मेरुदेवीर गर्भे उपक्रम नामे जन्मग्रहण करिया सर्वाश्रमोचित सदाचार प्रणाली प्रदर्शन करें। नवमे नारायण ऋषि गणेर प्रार्थना अनुसारे पृथु नामे जन्मग्रहण करिया महौषधि रूप दुग्ध द्वारा प्रजावर्ग के जीवित करियाছিলেন। दशमे चाक्षुष मन्वंतरे महाप्रलयकाले भगवान मत्स्यरूपी हইয়া वैवस्वत बनुके मृण्मयी नौकाते आरोपित करिया रक्षा करें। एकादशे कूर्मा अवतार। देव और दानवगण जखन एकत्र मिलित हইয়া समुद्र मंथन करें, ओই समय भगवान कूर्मरूप परिग्रह करिया पृष्ठ देशे मन्दराचल धारण करियाছিলেন। द्वादशे धन्वंतर अवतार। त्रयोदश मोहिनी अवतार। हरि धन्वंतरी रूपे अवतीर्ण हইয়া देवता दिगके अमृत पाने पायित करियाছিলেন। आबार तत्काले मोहिनी रूप धारण करिया असुर दिगके मोहित करियाছিলেন। चतुर्दशे भगवान नरसिंह रूपे अवतीर्ण हইয়া जेरूप कटकारी व्यक्ति इकट भेद करे, सेई रूप नख द्वारा बलदृप्त दैत्यके हिरण्यकशिपुर बक्षस्थल विदीर्ण करिया ताहार प्राण संहार करें। पंचदशे वामन अवतारे हरि वामन रूप धारण करिया बलिर यज्ञे गमन करें एवं त्रिपाद भूमि प्रार्थना छले
পুত্রর গ্রহণ করত, বলিকে দমন ও দেবতা দিগকে স্ব অধিকারে পুনঃস্থাপন পূর্বক রক্ষা করিয়াছিলেন। ষোড়শে ভগবান পরশুরাম রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। নৃপতিগণ ব্রহ্মদ্রোহী হইয়া সে দেখিয়া তিনি কুপিত হইয়া একবিংশ অবতার পৃথিবীকে নিক্ষত্রিয়া করেন। সপ্তদশে ভগবান সত্যবতীর গর্ভে পরাশরে ঔরসে ব্যাস রূপে অবতীর্ণ হন। তিনি সমস্ত মনুষ্যগণকে অল্পমেধা বিবেচনা করিয়া বেদ তরুর শাখা প্রণয়ন করেন। অষ্টাদশে দেবতাদিগের কার্য সাধনার্থ নরদেব রূপে অবতীর্ণ হইয়া সমুদ্র নিগ্রহাদি কার্য করিয়াছিলেন। ঊনবিংশতি ও বিংশতি অবতারে জনার্দন বৃংশী বংশে জন্ম পরিগ্রহণ করিয়া রাম ও কৃষ্ণ নামে বিখ্যাত হইয়া পৃথিবীর ভারহরণ করিয়াছিলেন। একবিংশতি অবতারে ভগবান কলিযুগের সন্ধ্যান্তে দেব দেবী দিগের মোহনার্থ মগধ দেশে জিনুসূত বুদ্ধ নামে আবির্ভূত হইবেন। কলিযুগে সন্ধ্যার অবসানকালে রাজমার্গ নষ্টপ্রায় হইলে জগৎপতি কল্কি নামে বিষ্ণু যশা নামক ব্রাহ্মণে ভবনে অবতীর্ণ হইবেন। হে দ্বিজগণ, হরির কতিপয় অবতারের কথা বর্ণিত হইল। বাস্তবিক সেই সত্যনিধি জগৎপতি অবতার অসংখ্য। মনু, বেদবিদ এবং প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ সকলে বিষ্ণুর অংশস্বরূপ। সেই মন্দাদি হইতেই এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় হইয়া থাকে। এই জন্যই তাহারা ব্রত নিয়মাদি দ্বারা পূজনীয় হইয়াছেন। এই গরুড় পুরাণে ৮ সংখ্যক শ্লোক আছে। পূর্বকালে ব্যাসদেব আমার নিকটে এই গরুড় পুরাণ বলিয়াছিলেন। শ্রী গরুড় পুরাণে পূর্বখণ্ডে প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত। দ্বিতীয় অধ্যায় প্রারম্ভ। ঋষিগণ বলিলেন, সুত, ব্যাসদেবকে নিমিত্ত আপনার নিকটে গরুড়োক্ত বিষ্ণু কথাময় পৌরাণিক ইতিবৃত্ত বলিয়াছিলেন, তাহা আমাদিগের সমীপে প্রকাশ করুন। সুত বলিলেন, আমি একদা মুনিগণের সহিত বদ্রিকাশ্রমে গিয়াছিলাম। সেখানে দেখিলাম ভগবান ব্যাস পরমেশ্বরের ধ্যানে তৎপর আছেন। আমি সে মুনীশ্বরকে যথাবিধি প্রণাম করিয়া উপবেশনপূর্বক জিজ্ঞাসা করিলাম, হে ব্যাস, আপনি পরমাত্মা হরির রূপ ও জগৎ সৃষ্টি প্রভৃতি সবিশেষ বর্ণন করি আমার অভিলাষ পরিপূর্ণ করুন। আপনি সেই পরমপুরুষ হরিকে চিন্তা করিতেছেন, সুতরাং তাহার স্বরূপ আপনার অপরিজ্ঞাত নহে। হে বিপ্রগণ, আমি ব্যাসদেবের নিকট এইরূপ প্রশ্ন করিলে তিনি যেরূপ আমাকে বলিয়াছিলেন তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। বেদব্যাস বলিলেন, হে সুত, আমি তোমার নিকট গরুড় পুরাণ বর্ণন করিব, শ্রবণ কর। নারদ ও দক্ষ প্রভৃতি প্রজাপতির সমক্ষে ব্রহ্মা এই পৌরাণিক বিবরণ আমাকে বলিয়াছিলেন। সুত জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবান, আপনি কি কারণে দক্ষ নারদাদির সহিত মিলিত হইয়াছিলেন এবং কেনই বা ব্রহ্মা আপনার নিকট পুণ্য কথাশ্রয় সারতার গরুড় পুরাণ বলিয়াছিলেন? ব্যাস কহিলেন, একদা আমি নারদ, দক্ষ, ভৃগু প্রভৃতি মুনিগণ সমবেত হইয়া ব্রহ্মলোকে গমনপূর্বক ব্রহ্মাকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, হে প্রভু, আমাদিগের নিকট সার তত্ত্ব বর্ণন করুন। ব্রহ্মা বলিলেন, হে বৎস, গরুড় পুরাণ সর্বপুরাণের সারভূত। পূর্বকালে ভগবান বিষ্ণু যে প্রকারে সুরগণের সহিত আমাকেও ও রুদ্রদেবকে এই সারতের পৌরাণিক কথা বলিয়াছিলেন, হে ব্যাস, আমিও তাহা সেইরূপই তোমার নিকটে বলিতেছি। পূর্ণবার ব্যাস জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রাহ্মণ, কি নিমিত্ত হরি সুরবৃন্দের সহিত রুদ্রদেবের নিকটে গরুড় পুরাণ বলিয়াছিলেন? আপনি সেই মুহার্থযুক্ত বিষয় আমাকে বলুন। ব্রহ্মা বলিলেন, আমি একদা ইন্দ্রাদি দেব বৃন্দের সহিত কৈলাস পর্বতে গমন করিয়া দেখিলাম রুদ্রদেব পরম পদ চিন্তা করিতেছেন। আমি তাহাকে নমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, শঙ্কর, আপনি কাহার চিন্তা করিতেছেন? আমি আপনি ভিন্ন অন্য কোনো দেবতার জানি না। যদি আপনা হইতে প্রধানতর অন্য কোনো দেবতা থাকেন তবে তাহা আমার নিকটে বলুন। সেই সারৎসার বিষয় শুনিতে অমর বর্গের ও আমার শ্রবণ স্পৃহা বলবতী হইতেছে। রুদ্র বলিলেন, আমি সেই সর্বফল প্রদ সর্বজ্ঞ সর্বরূপী সর্বান্তরন্ত পরম আত্মা ঈশ্বর বিষ্ণুকে চিন্তা করিতেছি। হে পিতামহ, আমি সেই জগৎ আধার বিষ্ণুর আরাধনার্থ অঙ্গে ভস্ম লেপন ও মস্তকে জটামণ্ডল ধারণ করিয়া ব্রতচর্যায় নিরত আছি। যিনি সর্বব্যাপী দেহ বর্জিত পদ্মনাভ হরি মলনাশী ও হংসরূপী আমি সেই পরমপদ স্বরূপ পরমেশ্বরকে সর্বপ্রকারে আত্মার সহিত যুক্ত করিয়া চিন্তা করিতেছি, যাহাতে সকলভূত বর্তমান আছে, প্রলয়কালে ও যাহাতে এই ভূতসমূহ প্রবেশ করে, এবং যে সর্বভূতেশ্বর সকল গুণ চ্যুতগ্রথিত মুনিগণের ন্যায় আবদ্ধ আছে, যিনি সহস্রাক্ষ সহস্রপাদ সহস্রক্ষ সহস্রবাহু সহস্রবদন সূক্ষ্মতম স্থূল হইতে স্থূলতম গুরু হইতে গুরুতম
এবং শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠতম বেদের ওয়াকে অনুবাকে ব্রাহ্মণ কাণ্ডে উপনিষদে সামে যে সত্য কর্মা সত্যরূপী হরির গুণ বর্ণিত আছে, যিনি পুরাণ পুরুষ এবং যাহাকে ব্রাহ্মণগণ ব্রহ্মা বলিয়া থাকেন, যিনি ক্ষয়কালে শঙ্কর্ষণ নামে উক্ত হয়েন, সেই পরম আরাধ্য ব্রহ্মের উপাসনা করিতেছে। যেরূপ জলেতে সকল মৎস্য ভাসমান থাকে, সেই রূপ সমস্ত লোক যাহাতে প্রকাশ পাইতেছে। দেব, রক্ষ, যক্ষ, রাক্ষস, পণ্যগণ যে সত্য নিত্য ক্ষয় রহিতে এক ও সৎ অসৎ উভয়ের অতীত অনিবর্চনীয় পরম ব্রহ্মকে অর্চনা করে। অগ্নি যাহার মুখ, স্বর্গ যাহার মস্তক, আকাশ যাহার নাভি, পৃথিবী যাহার চরণ এবং চন্দ্র ও সূর্য যাহার নয়নদয়, আমি সেই নারায়ণ দেবকে চিন্তা করিতেছি। যাহার জঠরে স্বর্গ মর্ত পাতাল ত্রিলোক বর্তমান আছে, দিক সকল যাহার বাহু ও পবন যাহার নিঃশ্বাস, সেই অদ্বিতীয় নারায়ণকে চিন্তা করিতেছি। মেঘ সকল যাহার কেশ, নদী সকল যাহার অঙ্গসন্ধি ও চারি সমুদ্র যাহার উদর, সেই দেবকে চিন্তা করিতেছি। যিনি কালের পরবর্তী যজ্ঞাদি দ্বারা অপ্রাপ্য জগতে সৎ ও অসৎ যে কিছু পদার্থ আছে তৎসমুদায়ের অতিরিক্ত এবং জগতের আদি ও যাহার আদি কিছুই নাই, সেই দেবকে চিন্তা করিতেছি। যাহার মন হইতে চন্দ্র, চক্ষু হইতে সূর্য এবং মুখ হইতে অগ্নি উৎপন্ন হইয়াছে, সেই দেবকে চিন্তা করিতেছি। যাহার চরণদ্বয় হইতে পৃথিবী, শ্রবণ হইতে দিক এবং মস্তক হইতে স্বর্গ সৃষ্টি হইয়াছে, সেই দেবকে চিন্তা করিতেছি। যিনি জগৎ সৃষ্টির আদি কারণ দক্ষাদি প্রজাপতি বর্গকে যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন এবং যাহা হইতে বংশ ও মন্বন্তর প্রবর্তিত ও বংশানুচরিত কীর্তিত হয়, সেই দেবকে চিন্তা করিতেছি। যাহাকে ধ্যান করি চলো আমরা সেই সারস্বত সাক্ষাৎ করিতে যাই। ব্রহ্মা বলিলেন, রুদ্র আমাকে এইরূপ বলিলেন। অনন্ত রুদ্র দেবগণ ও আমি মিলিত হইয়া শ্বেত দ্বীপ নিবাসী বিষ্ণুকে প্রণতি স্তুতি করিয়া সার তত্ত্ব শ্রবণ মানসে দণ্ডায়মান রহিলাম। আমাদিগের মধ্যে রুদ্র সেই পরমেশ্বর বিষ্ণুকে প্রণাম পূর্বক সারতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন। হে ব্যাস, তুমি যেরূপ আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে, ভগবান ভব দেবগণের সহিত বিষ্ণুর নিকটে সেইরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলেন। আমি তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। রুদ্র বলিলেন, হে দেবেশ্বরে, আপনি বলুন, দেবাদিদেব ঈশ্বরকে কাহাকেই বা ধ্যান ও পূজা করা যায়? কিরূপ ব্রতানুষ্ঠানে, কিরূপ ধর্ম অবলম্বনে, কিরূপ নিয়ম আচরণে, কি প্রকারে পূজা করিলে, কোন কোন আচার আশ্রয় করিলে তিনি সন্তুষ্ট থাকেন, সেই ঈশ্বরের রূপই বা কি? কোন দেব হইতে এই জগতের সৃষ্টি হইয়াছে? কোন দেবই বা এই অখিল সংসার পালন করিতেছেন? এবং কোন দেবই বা অন্তর সময়ে সমস্ত বিলীন হয়? আদি সৃষ্টি, প্রজাপতি সৃষ্টি, বংশ, মন্বন্তর ও বংশানুচরিত কোন দেবই বা এই সকল প্রতিষ্ঠিত এবং কোন দেব হইতেই বা প্রবর্তিত হইয়াছে? এই সকল এবং অন্যান্য সার তত্ত্ব আমার নিকটে বলুন। সুত বলিলেন, অনন্তর হরি রুদ্রের নিকটে পরমেশ্বর মহাত্মা যুক্ত যোগাদি ও অষ্টাদশ বিদ্যা বলিয়াছিলেন। হরি বলিলেন, হে রুদ্র, হে ব্রাহ্মণ, হে দেবগণ, তোমরা শ্রবণ করো। আমি দেবগণের দেবতা, আমি সকল লোকের ঈশ্বর, অমরগণের আমি ধ্যেয়, পূজা ও স্তব যোগ্য। হে রুদ্র, আমাকে আরাধনা করিলে আমি পরম গতি প্রদান করি। মানবগণ ব্রত নিয়ম ও আচার দ্বারা আমাকে তুষ্ট করিয়া থাকে। হে শিব, আমি এই অনন্ত জগতের সৃষ্টি ও স্থিতি করিতেছি। আমি দুষ্ট নিগ্রহকারী এবং আমি মৎস্যাদি রূপে অবতীর্ণ হইয়া ধর্ম রক্ষণ ও অখিল সংসার পালন করিতেছি। আমি মন্ত্র এবং মন্ত্র প্রতিপাদ্য দেবতা এবং ধ্যান পরায়ণ পূজক ও আমি স্বর্গাদি সৃষ্টি করিয়াছি এবং সেই স্বর্গাদি ও আমি দর্শন শ্রবণ মননাদি জন্য জ্ঞানের আশ্রয় যে আত্মা, তাহা ও আমি বক্তা, আমি ও বক্তব্য বিষয় ও আমি। এই জগতে সকল পদার্থ আমার স্বরূপ, দেবতা আমি এবং আমি ভক্তি ও মুক্তি প্রদান করি। হে রুদ্র, ধ্যান পূজা উপহার ও মণ্ডলাদি সকলই আমি। হে শিব, আমি সর্ববেদ ও পৌরাণিক ইতিহাস স্বরূপ। হে শম্ভু, আমি সর্বজ্ঞানময় পরমাত্মা পরম ব্রহ্ম। আমি ব্রহ্মা এবং ব্রহ্ম সৃষ্ট সমস্ত লোক ও সর্বদেব স্বরূপ। আমি সাক্ষাৎ সদাচার, আমি ধর্ম, আমি বৈষ্ণব, আমি সর্ববর্ণাশ্রম এবং আমি সর্ববর্ণাশ্রমোচিত ধর্ম ও পুরাণ পুরুষ। হে রুদ্র, আমি যম নিয়মাদি বিবিধ ব্রত, আমি সূর্য, চন্দ্র এবং আমি মঙ্গলাদি গ্রহ। পূর্বকালে পৃথিবীতে পক্ষীরাজ গরুড় তপস্যা দ্বারা আমার আরাধনা করিয়াছিলেন।
আমি ঋগরাজের তপশ্চরণে পরিতুষ্ট হইয়া তাহাকে বলিলাম, আমার নিকট অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। তখন সে আমার নিকট বরগ্রহণে প্রবৃত্ত হইল। গরুড় বলিলেন, হে হরে, আমার মাতা বিনতাকে নাগগণ ছলক্রমে দাসী করিয়াছে। আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া এই বর প্রদান করুন যে আমি যেন দেবতা দিগকে পরাজয় করিয়া অমৃত আনয়নপূর্বক জননীকে দাস্য হইতে বিমোচিত করিতে পারি, আপনার বাহন হইয়া থাকি এবং মহাবল পরাক্রান্ত হইয়া নাগ সকলকে বিদারণ করিতে পারি। আমি সর্বজ্ঞ হই, পুরাণ প্রাণয়ন করিতে পারি। ভগবান আমার প্রতি কৃপা করিয়া যাহাতে আমার এই সকল অভিলাষ পূর্ণ হয় তাহা করুন। বিহগরাজ গরুড় এইরূপ বর প্রার্থনা করিলে বিষ্ণু বলিলেন, গরুড়, তোমার কথিত বিষয় সকল সফল হইবে। আমি তোমাকে অভিলষিত বর প্রদান করিলাম। তুমি নাগ লোকগতা জননী বিনতাকে দাস্য হইতে মোচন করিতে পারিবে। দেবগণকে জয় করিয়া অমৃত আনয়নে তোমার ক্ষমতা জন্মিবে। মহাবল পরাক্রান্ত এবং আমার বাহন হইতে পারিবে। তোমার নাগ বিদারণে শক্তি হইবে। হে খগেশ্বর, তুমি আমার প্রসাদে পুরাণ সংহিতা প্রণয়ন করিয়া আমার মাহাত্ম্য বর্ণন করিবে। আমার যে স্বরূপ উক্ত আছে সেই স্বরূপ তোমাতেও আবির্ভূত হইবে। তুমি জ্ঞান নেত্রে আমার স্বরূপ দেখিতে পাইবে। লোকে তোমার প্রণীত পুরাণ গরুড় পুরাণ নামে বিখ্যাত হইবে। হে বিনতা তনয়, দেবতা দিগের মধ্যে যেরূপ আমার শ্রী বিখ্যাত আছে, সেইরূপ সর্বপুরাণের মধ্যে গরুড় পুরাণ খ্যাতি লাভ করিবে। লোকে আমাকে যেরূপ কীর্তন করে, জগতে তুমিও সেইরূপ কীর্তনীয় হইবে। হে পক্ষীরাজ, তুমি আমাকে চিন্তা করিয়া পুরাণ প্রণয়ন করো, তবেই তোমার প্রযত্ন সফল হইতে পারিবে। হে রুদ্র, গরুড় এইরূপ উপদেশ পাইয়াছিল। পরে কশ্যপ জিজ্ঞাসা করিল, খগরাজ কশ্যপকে পুরাণ ইতিবৃত্ত বলিলেন। কশ্যপ গরুড় পুরাণ শ্রবণ করিয়া মৃত্যু সঞ্জীবনী বিদ্যা বলে একটি দগ্ধ বৃক্ষ সঞ্জীবিত করিলেন এবং স্বয়ং অন্নমনা হইয়া বহুল মৃত পদার্থ বাঁচাইয়ালেন। যজ্ঞে ওম ওম স্বাহা একটি গরুড়োক্ত সঞ্জীবনী মন্ত্র। এই মন্ত্র জপ করিবে। হে রুদ্র, গরুড় রচিত পুরাণে যে যে বিষয় উক্ত হইয়াছে সেই সমুদয় বলিতেছি, শ্রবণ করুন। শ্রী গরুড় পুরাণে পূর্বখণ্ডে 2য় অধ্যায় সমাপ্ত। 3য় অধ্যায় প্রারম্ভ। সুত বলিলেন, ব্রহ্মা ও মহাদেব এইরূপে বিষ্ণুর নিকটে গরুড়োক্ত পুরাণে ইতিবৃত্ত শুনিয়াছিলেন। মুনির ব্যাস ব্রহ্মার সমীপে শ্রবণ করেন। হে সৌনক, এই পৌরাণিকে বৃত্তান্ত আমি ব্যাসের প্রসাদে অবগত হইয়া এই নৈমিষ ক্ষেত্রে তোমাদের সমীপে বলিতেছি, শ্রবণ কর। সৃষ্টি, স্মৃতি ও প্রলয়, দেবচ্চন, তীর্থ মহাত্মা, ভুবন বৃত্তান্ত ও মনন্তর এইখন কথিত হইতেছে এবং বর্ণ ধর্ম, আশ্রম ধর্ম, দান ধর্ম, রাজধর্ম, ব্যবহার, ব্রত, বংশানুচরিত চিকিৎসা শাস্ত্র, নিদান শাস্ত্র, ষড়ঙ্গ প্রলয়, ধর্ম কামার্থ জ্ঞান, বিষ্ণু স্থূল ও সূক্ষ্মরূপ ইত্যাদি সমস্ত গরুড় পুরাণে বিবৃত হইবে। গরুড় বাসুদেবের প্রসাদে ও স্বীয় সামর্থ্যের আতিশয্য হেতু বিষ্ণুর বাহন হইয়া সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ হইয়াছিলেন এবং দেবাসুর জয় করিয়া অমৃত আহরণ করেন, যে বিশ্বম্বরের উদরে নিখিল ব্রহ্মাণ্ড বর্তমান আছে। গরুড় সেই ভগবানকেও ক্ষুধাহত করিয়াছিলেন। গরুড়কে দর্শন অথবা স্মরণ করিলে সর্পগণ বিনাশ পায়। কশ্যপ গরুড় মন্ত্র বলে দগ্ধ বৃক্ষ সঞ্জীবিত করিয়াছিলেন। গরুড় প্রথমে কশ্যপের নিকটে বলেন, হরি কশ্যপের নিকট শ্রবণ করেন। সৌনক, হরি যেরূপে মহাদেবকে বলিয়াছিলেন, আমিও তোমাদিকে নিকটে সেইরূপ বলিতেছি, শ্রবণ কর। গরুড় পুরাণে 2য় খণ্ডে 3য় অধ্যায় সমাপ্ত। 4র্থ অধ্যায় প্রারম্ভ। রুদ্র বলিলেন, জনার্দন, আপনি আমার নিকটে সৃষ্টির আদি বিবরণ, প্রজাপতি দিগের উৎপত্তি, সেই সকল প্রজাপতি হইতে বংশ বিস্তার ও মন্বন্তর বৃত্তান্ত বর্ণন করুন। হরি বলিলেন, রুদ্র, আমি সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় এবং সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় স্বরূপা পাপ নাশিনী বিষ্ণুর পুরাতনিক ক্রীড়া বলিতেছি, শ্রবণ কর। নর নারায়ণ, জ্যোতির্ময় পরমাত্মা, পরম ব্রহ্ম, দেবাদিদেব বাসুদেব এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় করিতেছেন। সেই পরম ব্রহ্ম এই ব্যক্ত ও অব্যক্ত নিখিল জগৎ স্বরূপ। তিনি পরম পুরুষ রূপে এবং কাল রূপে এই জগতে বিদ্যমান। সেই বিষ্ণু ব্যক্ত পুরুষ স্বরূপ ও অব্যক্ত কাল স্বরূপ। শিশুগণ যেমন ক্রীড়াকালে নানা কার্য করিয়া থাকে, তিনিও যে সকল কার্য করিয়াছিলেন তাহা শ্রবণ কর। সেই পরমাত্মা পরমেশ্বর আদি ও অন্ত নাই।
তিনি এ জগতের বিধাতা অনন্ত পুরুষোত্তম। সেই পরমেশ্বর হইতে ব্যক্ত ও অব্যক্ত জগৎ ও আত্মার উৎপত্তি হইয়াছে। সেই আত্মা হইতে বুদ্ধি, বুদ্ধি হইতে মন, মন হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজ, তেজ হইতে জল এবং জল হইতে ভূমি উৎপন্ন হইল। হে রুদ্র, তারপর হিরণময় অণ্ড সমুৎপন্ন হইল। সেই অণ্ডের মধ্যে প্রভু জগৎ সৃষ্টির নিমিত্ত স্বয়ং শরীর গ্রহণ করিলেন। অনন্তর প্রভু চতুর্থ খণ্ডরূপে ব্রহ্মারূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া রজগুণ ও আশ্রয়পূর্বক এই দৃশ্য চরাচর বিশ্ব সৃষ্টি করিলেন। সেই অণ্ড মধ্যে দেবাসুর মানুষ সমবেত চরাচর জগৎ উৎপন্ন হইল। এইরূপে ব্রহ্মা সৃষ্টি করিতেছেন, স্বয়ং বিষ্ণু পালন করিতে থাকিলেন এবং অন্ত সময়ে হরি স্বয়ং রুদ্ররূপী হইয়া নিখিল জগৎ সংসার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। একমাত্র স্বয়ং জগন্নাথ প্রভু ব্রহ্মারূপে সৃষ্টি, বিষ্ণুরূপে পালন ও কল্পাবসানে রুদ্ররূপে সংহার করেন। সৃষ্টিকালে ব্রহ্মা জলমগ্ন পৃথিবীকে বরাহরূপ ধারণ করিয়া দন্তের দ্বারা উদ্ধার করিয়াছিলেন। শঙ্কর, আমি দেবাদি সৃষ্টি সংক্ষেপে বলিতেছি, শ্রবণ কর। প্রথমে পরমেশ্বর হইতে মহত্তত্ত্বের সৃষ্টি হয়। এই মহত্তত্ত্ব ব্রহ্মের বিকার স্বরূপ। দ্বিতীয় তন্মান্ত্র সৃষ্টি অর্থাৎ ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূত উৎপন্ন হইল, ইহা ভূত সৃষ্টি শব্দে কথিত হয়। তৃতীয় বৈকারিক সৃষ্টি অর্থাৎ ওই ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূত হইতে পঞ্চ ইন্দ্রিয় সৃষ্টি হয়। এই সকল সৃষ্টিকে প্রাকৃত সৃষ্টি বলা যায়। প্রাকৃত সৃষ্টি বুদ্ধিপূর্বক। চতুর্থে মুখ্য সৃষ্টি অর্থাৎ পর্বত বৃক্ষাদি স্থাবর পদার্থ উৎপন্ন হইল। পঞ্চমে পশুপক্ষী প্রভৃতির উৎপন্ন হয়, উহারা তির্যকজনী বলিয়া কথিত, ইহার নাম তির্যক স্রোত সৃষ্টি। ষষ্ঠে ঊর্ধ্ব স্রোতের সৃষ্টি হয়, দেব সৃষ্টিকে ঊর্ধ্ব স্রোত সৃষ্টি বলা যায়। সপ্তমে অর্বাক স্রোত সৃষ্টি অর্থাৎ মনুষ্যগণ উৎপন্ন হইল। অষ্টমে অনুগ্রহ সৃষ্টি অর্থাৎ সাত্ত্বিক ও তামস উভয় স্বভাব সম্পন্ন অন্ন বেধে দেব সৃষ্টি হইল। মুখ্য সৃষ্টি প্রভৃতিকে বৈকৃত সৃষ্টি বলা যায়। এই বিকৃত সৃষ্টি 5 প্রকার এবং প্রাকৃত অর্থাৎ প্রকৃতি সঞ্জীবনী সৃষ্টি 3 প্রকার। কৌমার সৃষ্টিকে নবম সৃষ্টি বলা যায়। এই নবদিক সৃষ্টির মধ্যে কতক প্রাকৃত ও কতক বৈরুত। হে রুদ্র, প্রজাপতি যৎকালে সৃষ্টি কার্যে প্রবৃত্ত হন, সেই সময় তাহার ইচ্ছায় দেব, মনুষ্য, তির্যকজনী ও স্থাবর এবং চতুর্বিধ প্রজা সমুৎপন্ন হইল। পরে ব্রহ্মা অম্ব নামে দেবগণ, অসুরগণ, পিতৃগণ ও মনুষ্যগণ এই চতুর্বিধ প্রজা সৃষ্টি করিতে অভিলাষী হইয়া আত্মাতে মন সমাধান করিলেন। অনন্তর সৃষ্টি কার্যে প্রবৃত্ত হইলে পূর্ব সংস্কার বশে তমগুণ তাহাকে আশ্রয় করিল। তন্নিমিত্ত প্রথমত তাহার জঘন দেশ হইতে অসুরগণ সমুৎপন্ন হইল। তৎপরে তিনি তমময় ভাব পরিত্যাগ করিলেন। শঙ্কর, সে তমময় ভাব পরিত্যক্ত হইয়া রাত্রিকালে অবস্থান করিতে লাগিল। তারপর তিনি অন্য ভাব আশ্রয় কর্ত প্রীত্যমান হইয়া সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিলে তাহার মুখ হইতে সত্য গুণান্বিত দেবগণের উৎপত্তি হইল। তখন তিনি সত্যপ্রায় অর্থাৎ প্রকাশাত্মক ভাবে পরিত্যাগ করিলে তাহা দিব স্বরূপে পরিণত হইল। এই কারণে অসুরগণ রাত্রিকালে ও দেবগণ দিবাতে প্রলয় হইয়া থাকেন। অনন্তর ব্রহ্মা সাত্ত্বিক ভাব অবলম্বন করিলে তাহার উভয় পার্শ্ব হইতে পিতৃগণের সৃষ্টি হইল। পরে তিনি সত্যভাব পরিত্যাগ করিলেন। ওই পরিত্যক্ত সত্যভাব দিব্য ও রাত্রি মধ্যগত সন্ধ্যারূপে পরিণত হইল। অনন্তর প্রজাপতি রজগুণ আশ্রয় করিলে রজগুণোদ্ধত মনুষ্য সৃষ্টি হইল। তখন তিনি রাজসিক ভাব পরিত্যাগ করিলেন। ওই রাজসিক ভাব পূর্ব সন্ধ্যা নামে বিখ্যাত হইয়া জ্যোৎস্না রূপে পরিণত হইল। জ্যোৎস্না, দিন, রাত্রি ও সন্ধ্যা এই 4টি প্রভু ব্রহ্মার শরীরস্থ গুণের পরিণাম। পরে ব্রহ্মা অন্যান্য রজগুণ আশ্রয় করিলেন, তাহাতে ক্ষুধা ও ক্রোধের উৎপত্তি হইল। তারপরে ভগবান ক্ষুধাতুর রাক্ষস আদি প্রাণী সৃষ্টি করিলেন। উহারা ভক্ষণ হেতু রাক্ষস নামে প্রতীত হইয়াছে। পরে যক্ষগণ সমুৎপন্ন হইল। ইহারা যক্ষণ হেতু যক্ষ নামে প্রসিদ্ধ হইল। ব্রহ্মার কেশ সর্পণ হইতে সর্পগণ জন্মিল। তৎপরে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার ক্রোধে ভূত গন্ধর্ব প্রভৃতি প্রাণীগণ সমুৎপন্ন হইল। এই সকল প্রাণী গান প্রিয়, এ নিমিত্ত ইহা দিগকে গন্ধর্ব বলা যায়। প্রজাপতি স্বীয় বক্ষস্থল হইতে মেষ, মুখ হইতে ছাগ, উদর ও পার্শ্বদেশ হইতে গো, পদদেশ হইতে অশ্ব, মাতঙ্গ, গর্ধব, উষ্ট প্রভৃতি জীবগণ সৃষ্টি করিলেন। তাহার রোম হইতে ফল মূল ঔষধি সকল জন্মিল। গো, অজ, মনুষ্য, মেষ, অশ্ব, অশ্বতর ও গর্ধব ইহারা গ্রাম্য জন্তু।
आरण्य जंतुर विषय बोलितेछि श्रवण कर। प्रथम स्वापद व्याघ्र प्रभृति हिंस्र जंतु, द्वितीय दिखुर जाहादेर खुर खंडित, तृतीय हस्ती, चतुर्थ बानर, पंचम पक्षी, षष्ठ कूर्मादि जलचर जीव, सप्तम सर्पादि सरीसृप प्राणी इहारा वन्य जंतु। से सृष्टिकर्ता प्रजापतिर पूर्वादि मुख चतुष्ट हईते ऋगादि वेद चतुष्ट उत्पन्न হয়। ब्रह्मार मुख हईते ब्राह्मण, बाहुद्वय हईते क्षत्रिय, उरुद्वय हईते वैश्य, पदद्वय हईते शूद्र जन्मिल। परे ब्राह्मण दिगेर निमित्त ब्रह्मलोक, क्षत्रिय दिगेर निमित्त इंद्रलोक, वैश्य दिगेर निमित्त वायुलोक, शूद्र दिगेर निमित्त गांधर्व लोक सृष्टि करिलेन। ब्रह्मचर्य अवलंबनी मुनि दिगेर वासार्थ ब्रह्मलोक, सधर्मरत गृहस्थ दिगेर निमित्त प्रजापत्य लोक एवं सप्तर्षि वनवासी और ज्योति दिगेर निवासार्थ যথোপযুক্ত অক্ষয় লোক সকল বিহিত হইল। তাহারা স্ব ইচ্ছা অনুসারে অভিলষিত স্থানে বাস করিলেন। শ্রী গরুড় পুরাণে পূর্বখণ্ডে চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত। পঞ্চম অধ্যায় প্রারম্ভ। হরি বলিলেন, ব্রহ্ম এইরূপে ইহলোক পরলোকাদি সংস্থান করিয়া প্রজা সৃষ্টি করিতে বাসনা করিলেন। অনন্তর প্রভু প্রজাপতি মানসপুত্র সৃষ্টি করিলেন। পরে তিনি ধর্ম, রুদ্র, মনু, সনক, সনাতন, ভৃগু, সনত কুমার, রুচি, শুদ্ধ, মরিচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত, পুলহ, ত্রুতু, বশিষ্ঠ, নারদ এবং বহির্ষদ, অগ্নিসত্তা, কব্বাদ, আজ্জব, সুকালীন, উপহূত ও দীপা নামা পিতৃগণের সৃষ্টি করিলেন। বহিঃসদ প্রভৃতি পিতৃগণ সপ্ত সংখ্যা, তন্মধ্যে তিনটি মূর্তিহান, চারিটি মূর্তিমান। পদ্মজনী দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠ হইতে দক্ষ প্রজাপতি এবং বামঙ্গুষ্ঠ হইতে তদ্ভাজ্যাকে সৃষ্টি করিলেন। পরে দক্ষ প্রজাপতি স্বীয় পত্নীর গর্ভে কতকগুলি কন্যা উৎপাদন করিয়া সে কন্যা দিগকে ধর্ম প্রভৃতি ব্রহ্মার মানস পুত্রগণকে প্রদান করেন। তিনি যে সতী নামে একটি কন্যা রুদ্রকে প্রদান করেন, তাহাতে রুদ্রের মহাবল অসংখ্য পুত্র জন্মে। অসামান্য রূপবতী খ্যাতি নামনা দুইহি তাকে ভৃগুকে সমর্পণ করেন। খ্যাতি ভৃগুর ঔরসে ধাতা ও বিধাতা নামক পুত্রদ্বয় উৎপাদন করেন এবং তাহার ই গর্ভে নারায়ণ পত্নী লক্ষ্মীর উৎপত্তি হয়। নারায়ণ লক্ষ্মীর গর্ভে বল ও উন্মাদ নামক দুই পুত্র উৎপাদন করেন। মহাত্মা মনুর আরতি ও নিয়তি নাম্নী দুই কন্যা ছিলেন। ভৃগুনন্দন ধাতা আয়তিকে এবং বিধাতা নিয়তিকে পরিণয় করেন। কালক্রমে আয়তির গর্ভে প্রাণ নামক এক পুত্র হয় এবং নিয়তির মৃকণ্ড নামে এক সন্তান জন্মে। তাহার পুত্রের নাম মার্কণ্ডেয়। দক্ষ রাজ্যের কন্যা মরিচি সম্ভূতিকে বিবাহ করেন। সম্ভূতি পৌর্ণমাস নামে এক সন্তান প্রসব করেন। পৌর্ণমাসের বিরজ ও সর্বগ নামে দুই মহাত্মা পুত্র উৎপন্ন হয়। রাজর্ষি অঙ্গিরা দক্ষ কন্যা স্মৃতির পানি গ্রহণ করেন। তাহার অনেকগুলি পুত্র এবং সিনিবালি, কুহ, বাকা ও অনুমতি নামে কন্যা চতুষ্টে উৎপন্ন হয়। দক্ষ কন্যা অনুসুয়াকে অত্রিমুনি বিবাহ করেন। তাহাদের চন্দ্র, দুর্বাসা ও দত্তাত্রেয় এই তিন পুত্র জন্মে। ইহারা সকলে নিষ্পাপ এবং দত্তাত্রেয় পরমযোগী ছিলেন। পুলস্ত পত্নী প্রীতির গর্ভে দত্তলি নামে এক পুত্র জন্মে। প্রজাপতি পুলহের গৃহিণী ক্ষমা কর্মান, অর্থবীর ও সহিষ্ণু নামক তিন পুত্র প্রসব করেন। প্রজাপতির ত্রতু দক্ষ কন্যা সুস্মিতাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। সুমতি ষষ্ঠী সহস্র বালখিল্য ঋষি দিগকে প্রসব করেন। ওই মুনিগণ ঊর্ধ্বরেতা অঙ্গুষ্ঠ পর্ব পরমিত দেহ এবং মধ্যাহ্নকালীন দিনকর তুল্য তেজস্বী ঋষিবর বশিষ্ঠের ঔরসে দক্ষ কন্যা ঊর্জার গর্ভে রজগাত্র, ঊর্ধ্ববাহ, শরণ, অনঘ, সুতপা ও শুক্র এ সপ্ত পুত্রের জন্ম হয়। ইহারা সপ্তধি বলিয়া বিখ্যাত। দক্ষ প্রজাপতি শরীরধারী অগ্নিকে স্নেহা নাম্নী কন্যা সমর্পণ করেন। স্বাহা দেবী অগ্নি হইতে উদার কান্তি, পাবক, পবমান ও সূচি নামক তিন পুত্র প্রাপ্ত হন। দক্ষ কন্যা স্বাধা পিতৃগণ কর্তৃক পরিণীতা হইয়া মেনা ও বৈধরিণী নামে দুইটি কন্যা প্রসব করেন। ওই উভয় কন্যাই ব্রহ্মবাদিনী ছিলেন। তাহাদিগের মধ্যে মেনা হিমাচল সঙ্গতা হন। পরে প্রভু সন্ধ্যা আত্মস্বরী হইতে পূর্বোৎপন্ন আত্মস্বরূপ স্বয়ম্ভু মনুকে প্রজা পালন কার্যে নিযুক্ত করিলেন। ভগবান স্বয়ম্ভু মনু তপ প্রভাবে পাপ স্পর্শ পরিশূন্যা ব্রহ্মদেহ উৎপন্না সত্যরূপা নাম্নী নারীকে গ্রহণ করিলেন।
অনন্তর স্বয়ম্ভু মনুর ঔরসে ও শতরূপার গর্ভে প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে দুই পুত্র এবং প্রসূতি আকুতি ও দেবহূতি নামক কন্যাত্রয় জন্মগ্রহণ করেন। স্বয়ম্ভু মনু সেই কন্যাত্রয়ের মধ্যে রুচির সহিত আকুতির দক্ষের সহিত প্রসূতির এবং কর্দমের সহিত দেবহূতির পরিণয় কার্য সম্পাদন করিলেন। রুচি আকুতির পাণিগ্রহণ করিলে তাহাদের যজ্ঞ নামে পুত্র ও দক্ষিণা নাম্নী কন্যা জন্মিল। যজ্ঞ দক্ষিণার পাণিগ্রহণ করিলেন। যজ্ঞের ঔরসে দক্ষিণার গর্ভে দ্বাদশ পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। ওই দ্বাদশ পুত্র মহাবল পরাক্রান্ত ও যম নামে বিখ্যাত হইয়াছিল। দক্ষের ঔরসে প্রসূতির গর্ভে চতুর্বিংশতি কন্যা উৎপন্ন হয়। তাহাদিগের নাম কীর্তিত হইতেছে শ্রদ্ধা, লক্ষ্মী, ধৃতি, তুষ্টি, পুষ্টি, মেধা, ক্রিয়া, বুদ্ধি, লজ্জা, বপু, শান্তি, ঋদ্ধি ও কীর্তি। দক্ষ তনয় ভগবান ধর্ম এই ত্রয়োদশ কন্যা বিবাহ করিলেন। অবশিষ্ট একাদশ কন্যার নাম খ্যাতি, সতী, সম্ভূতি, স্মৃতি, প্রীতি, ক্ষমা, সন্নতি, অনুসূয়া, ঊর্জা, স্বাহা ও সধা। ভৃগু, মহাদেব, মরিচি, অঙ্গিরা, পুলস্ত, পুলহ, ত্রতু, অত্রি, বশিষ্ঠী, অগ্নি ও পিতৃগণ ইহারা যথাক্রমে ওই একাদশ কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। অর্থাৎ ভৃগু খ্যাতিকে, মহাদেব সতীকে, মরিচি সম্ভূতিকে, অঙ্গিরা স্মৃতিকে, পুলস্ত প্রীতিকে, পুলহ ক্ষমাকে, ত্রতু সন্নিতকে, অত্রি অনুসূয়াকে, বশিষ্ঠ ঊর্জাকে, অগ্নি স্বাহাকে ও পিতৃগণ স্বধাকে বিবাহ করেন। পরে শ্রদ্ধা কামনাকে পুত্র, লক্ষ্মী দর্পণ নামে পুত্র, ধৃতি নিয়ম নামে পুত্র, তুষ্টি সন্তোষ নামে পুত্র, পুষ্টি লোভ নামে পুত্র, মেধা শ্রুতি নামে পুত্র, ক্রিয়া দণ্ড লয় ও বিনয় নামে পুত্রত্রয়, বুদ্ধি বোধ নামে পুত্র, লজ্জা বিনয় নামে পুত্র, বপু ব্যবসায়ী নামে পুত্র, শান্তিক্ষেম নামে পুত্র, ঋদ্ধি সুখ নামে পুত্র এবং কীর্তি যশ নামে পুত্র প্রসব করেন। ধর্ম হইতে ত্বজির ত্রয়োদশ পত্নীর গর্ভে এই ষোড়শ পুত্রের উৎপত্তি হয়। ধর্ম তনয় কামের পত্নী রতি, তাহাদের হর্ষ নামে এক পুত্র হয়। অনন্তর প্রজাপতি দক্ষ অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া সতী ও রুদ্রভিন্নস্য জামাতা দিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। জামাতার আহুত হইয়া স্ব পত্নী সহ যজ্ঞ সন্দর্শন করিতে সমাগত হইলেন। সতী পিতৃ নিমন্ত্রণে অপেক্ষা না করিয়া যজ্ঞ দর্শন মানসে গমন করিলেন। দক্ষ অনাহুতা সতীকে উপস্থিত দেখিয়া বহু তিরস্কার করিয়াছিলেন। দক্ষকৃত সে অপনামে সতী স্বীয় দেহ পরিত্যাগ করিয়া পুনর্বার হিমালয় হইতে মেনকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন। সতী হিমালয় গৃহে গৌরী নাম গ্রহণপূর্বক শম্ভুর গৃহিণী হন। তাহার গর্ভে গণেশ, কার্তিকেয় ও ভৃঙ্গীশ এই তিন পুত্র জন্মে। সতী দেহ ত্যাগকালে মহাতেজা পিনাক পানি মহাদেব কুপিত হইয়া যজ্ঞ বিনাশপূর্বক দক্ষকে তুমি ও ধ্রুবের বংশে মনুষ্য হইয়া জন্ম পরিগ্রহ করিবে এইরূপে অভিশাপ প্রদান করেন। শ্রী গরুড় পুরাণে পূর্বখণ্ডে পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত। ষষ্ঠ অধ্যায় প্রারম্ভ। হরি কহিলেন, উত্তানপাদের সুরুচি নাম্নী ভার্যার গর্ভে উত্তম নামক এবং সুনীতির গর্ভে ধ্রুব নামক পুত্র উৎপন্ন হয়। ধ্রুব সপ্তর্ষি প্রসাদে দেবদেব জনার্দনের আরাধনা করিয়া উত্তম স্থান লাভ করিয়াছিলেন। ধ্রুবের মহাবল পরাক্রান্ত সৃষ্টি নামক এক পুত্র জন্মে। সৃষ্টির প্রাচীন বর্হি নামে এক পুত্র উৎপন্ন হয়। প্রাচীন বর্হির পুত্র উদারোধি, তাহার পুত্র দিবঞ্জয়, দিবঞ্জয়ের পুত্র রিপু, রিপুর পুত্র চাক্ষুষ, ইনি চাক্ষুষ মনু নামে বিখ্যাত হন। চাক্ষুষ মনুর পুত্র রুরু, রুরুর পুত্র অঙ্গ, অঙ্গের বেন নামক এক পুত্র জন্মে। বেন নাস্তিক অর্থাৎ ঈশ্বর মানিতেন না এবং ধর্ম বর্জিত ও অধর্মকারী ছিলেন। মুনিগণ কুশ দ্বারা তাহাকে বিনাশ করিয়াছিলেন। পরে তাপসগণ তাহার পুত্র উৎপাদন অর্থ উরু দেশ মন্থন করিলে তাহা হইতে খর্বাকৃতি কৃষাঙ্গ এক তনয় উৎপন্ন হইল। মুনিগণ তাহাকে নিষিদ্ধ অর্থাৎ উপবেশন কর এই কথা বলিয়াছিলেন। সেই জন্য সে নিষাদ নামে খ্যাত হইল। নিষাদ বিল্ক চলে বসতি করিতে লাগিল। অনন্ত ঋষিগণ পুনরায় বেনের দক্ষিণ হস্ত মন্থন করিলেন। তাহাতে বিষ্ণুর মানস রূপধারী এক পুত্র উদ্ভূত হইল। সেই বেনয় তনয় পৃথ্বী নামে বিখ্যাত হইলেন। বেনরাজ পুত্রের জন্ম হেতু পুণ্যাম নরক হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া স্বর্গে গমন করেন। প্রজাবর্গের জীবন রক্ষার্থ পৃথ্বীরাজ পৃথিবীকে দহন করিয়াছিলেন। পৃথ্বীরাজের এক পুত্র জন্মিল, তাহার নাম
অন্তর্ধান, অন্তর্ধানের পুত্র হবিরধান, হবিরধানের পুত্র প্রাচীন বর্হি। ইনি পৃথিবীতে একচ্ছত্র রাজা ছিলেন। প্রাচীন বর্হি লবণ সমুদ্র নন্দিনী সামুদ্রীকে বিবাহ করেন। সামুদ্রী প্রাচীন বর্হি হইতে 10 পুত্র প্রসব করেন। সেই প্রাচীন বর্হির নন্দনগণ সকলে প্রাচেতস নামে বিখ্যাত হইয়া ধনুর্বিদ্যায় পারগ হইয়াছিলেন। তাহারা এক ধর্ম অবলম্বনী হইয়া তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রাচেতসগণ 10 মারিষা নাম্নী কন্যার পানি গ্রহণ করেন। হরসাপগ্রস্ত দক্ষ মরিষার গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া প্রথমে চতুর্বিধ মানস প্রজা সৃজন করিয়াছিলেন। তারপর দক্ষ প্রজাপতি যখন দেখিলেন যে হরসাপে তাহারা মানস প্রজার বৃদ্ধি হইল না, তখন তিনি স্ত্রী পুরুষ সহযোগে প্রজা সৃষ্টি করিতে অভিলাষ করিলেন। পরে তিনি বীর নামক প্রজাপতি অশ্লিকী নাম্নী কন্যাকে বিবাহ করেন। ওই অশ্লিকীর গর্ভে দক্ষের সহস্র পুত্র উৎপন্ন হইল। নারদের কথা অনুসারে তাহারা পৃথিবীর আদ্যন্ত পরিমাণ জ্ঞানার্থ গমন করিলেন, আর প্রত্যাগত হইলেন না। এইরূপে সহস্র পুত্র নষ্ট হইলে দক্ষ পুনরায় সহস্র পুত্র সৃজন করিলেন। তাহাদিগের নাম সবলাস্য। তাহারা ও ভাতৃবর্গের পদবী অনুসরণ করিলেন। তাহাতে দক্ষ কুপিত হইয়া নারদকে তুমি মনুষ্য লোকে জন্মগ্রহণ করিবে এই বলিয়া অভিসম্পাত করেন। দক্ষ সাপে অভিভূত হইয়া নারদ কশ্যপ মুনি পুত্ররূপে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিলেন। স্বীয় যজ্ঞ বিনাশের পর দক্ষ মহাদেবকে শাপ প্রদান করিয়াছিলেন যে, মহাদেব, যে ব্রাহ্মণগণ উপচার দ্বারা তোমার অর্চনা করিবে তাহারা জগতে অপ্রতিষ্ঠিত ও সকলে বৈরভজন হইবে। জন্মান্তরে ও তাহাদিগের সেই বৈরভাব বিনষ্ট হইবে না। পরে দক্ষ অশ্লিকীর গর্ভে উরূপবতী তপশালিনী 6টি কন্যা উৎপাদন করেন। ওই কন্যাগণের মধ্যে 2 কন্যা অঙ্গিরাকে, 2 কন্যা কৃনাশককে, 10 কন্যা ধর্মকে, 13 কন্যা কশ্যপকে, 27 কন্যা চন্দ্রকে, সুপ্রভা ও ভামিনী নাম্নী 2 কন্যা বহুপুত্রকে এবং মনোরমা, ভানুমতী, বিশালা ও বহুদ এই 4 কন্যা অরিষ্ট নেমিকে প্রদান করিয়াছিলেন। ঋষাস্যের পত্নীদিগের নাম সুপ্রজা ও জয়া, অরুন্ধতী, বসু নাম্নী, লম্বা ভানু, মরুন্ধতী, সংকল্পা, মুহূর্তা, সাজ্জা ও বিশ্বা। ধর্ম ইহাদিগকে বিবাহ করেন। ইহার ধর্মপত্নী নামে বিখ্যাত কশ্যপ পত্নীদিগের নাম কীর্তন করিতেছি। অদিতি, দিতি, দনু, কালা, অনায়ু, সিংহিকা মুনি, রুদ্র, প্রাধা, ইরা, ক্রোধা, বিনতা, সুরভি ও খগ। ধর্মপত্নীদিগের গর্ভে যে যে সন্তান উৎপন্ন হইয়াছে তাহাদিগের নাম কীর্তিত হইতেছে। বিশ্বার গর্ভে বিশ্ব দেবগণ, সাধ্যার গর্ভে সাধ্যগণ, মরুন্ধতির গর্ভে মরুদ্গণ, বসু হইতে বসুগণ, ভানু হইতে ভানুগণ, মুহূর্তা হইতে মুহূর্তগণ, লম্বা হইতে দোষ ও জামি হইতে নাগ বেতে জন্মিয়াছিলেন। এই পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সে সমুদয় ই অরুন্ধতী হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। সর্বাত্মা সংকল্প, সংকল্পা নাম্নী ধর্মপত্নী গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করিলেন। পূর্ব লিখিত বসুগণের নাম যথা আপ, ধ্রুব, সোম, ধর, অনিল, অনল, প্রত্যুষ ও প্রভাস। এই অষ্টবসু নিজ নিজ নামে খ্যাত আছেন। ইহাদের মধ্যে আপের পুত্র বৈতুণ্ড, শ্রম, শান্ত ও ধনী। ধ্রুবের পুত্র লোক সংহর্তা ভগবান কাল। সোমের পুত্র ভগবান বর্চা। ইহা হইতে মনুষ্য বর্চস্বী কান্তিমান হইয়া থাকে। মনোহরের গর্ভে ধরের যে পঞ্চপুত্র উৎপন্ন হন তাহাদের নাম রুহিব, হতহব্যবহ, শিশির, প্রাণ ও রমণ। অনিলের ভার্যার নাম শিবা। অনিল হইতে শিবার গর্ভে পুলমজ ও অভিজ্ঞান গতি নামে 2 পুত্র জন্মে। অগ্নির পুত্র কুমার, ইনি শরস্তম্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার শাক, বিশাখ ও নৈগমেয় নামে 3টি কনিষ্ঠ ভ্রাতা উৎপন্ন হইয়াছিলেন। কুমার কৃত্তিকাগণের পুত্ররূপে পরিপালিত হইয়াছিলেন। এ নিমিত্ত তিনি কার্তিকেয় নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। মহর্ষি দেবল প্রত্যুষের পুত্র, প্রভাসের পুত্র বিখ্যাত বিশ্বকর্মা। ইনি দেবতাদিগের শিল্পী। বিশ্বকর্মার 4 পুত্র, তাহাদের নাম অজৈক্যপাদ, অহিবৃদ্ধ, ত্বষ্টা ও রুদ্র। ইহারা সকলে মহাবল। ইহাদের মধ্যে ত্বষ্টা হইতে মহাতপা বিশ্বরূপ উৎপন্ন হইলেন। ইহারা 11 রুদ্র বলিয়া খ্যাত। ইহাদের নাম হর, বহুরূপ, ত্রম্বক, অপরাজিত, ঋষাকোপি, শম্ভু, কপর্দি, রৈবত, যুগুব্যাধ, সর্ব ও কপালী। ইহারা ত্রিভুবনের ঈশ্বর। দক্ষ চন্দ্রকে যে 27 কন্যা অর্পণ করেন তাহারা নক্ষত্র নামে প্রতীত হন। কশ্যপ হইতে অদিতির গর্ভে 12 সূর্য উৎপন্ন হন। তাহাদিগের নাম বিষ্ণু,
শত্রু, অর্জমা, ধাতা, তষ্ট্রা, পুষ্রা, বিবস্বান, সবিতা, মিত্র, বরুণ, অংশুমান, ভগ ইহারা দ্বাদশ আদিত্য বলিয়া প্রসিদ্ধ। দ্বিতীয় গর্ভে কশ্যপের ঔরসে হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষ নামক দুই পুত্র এবং সিংহিকা নাম এক কন্যা জন্মে। বিপ্রচিত্তি এই কন্যার পানি গ্রহণ করে। হিরণ্যকশিপুর চারি পুত্র উৎপন্ন হয়। ইহারা সকলে মহাবল পরাক্রান্ত। এই চারি পুত্রের নাম অনুহ্রাদ, হ্রাদ, প্রহ্লাদ ও সংহ্রাদ। ইহা দিগের মধ্যে প্রহ্লাদ বিষ্ণু পরায়ণ ছিলেন। সংহ্রাদের 3 পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহাদের নাম আয়ুষ্মান, শিবি ও বাষ্কল। প্রহ্লাদের এক পুত্র জন্মে, তাহার নাম বিরোচন। বিরোচন হইতে বলির জন্ম হয়। বলির 100 পুত্র জন্মে, তন্মধ্যে বান সকলে জ্যেষ্ঠ। হিরণ্যাক্ষের কতিপয় পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহারা সকলে মহাবলশালী। তাহাদের নাম উৎকুর, শকুনি, বুতু সন্তাপন, মহানাভ, মহাবাহু ও কালনাভ। ইহারা দৈত্য দনুর অনেকগুলি পুত্র জন্মে, তাহাদের নাম দ্বিমুদ্ধা, শঙ্কর, অয়মুখ, শঙ্কুশিরা, কপিল, সম্বর, একচক্র, মহাবাহু, মহাবল ও তারক। সর্বাণু, বৃষু, পর্বা, মহাশ্বর, পুলমা ও বিপ্রচিত্তি ইহারা দানব বলিয়া বিখ্যাত। এই সকল পুত্রগণের মধ্যে বিপ্রচিত্ত বীর্যবান সর্বানুর কন্যার নাম সুপ্রভা। বৃষ পর্বার কন্যার নাম শর্মিষ্ঠা। এতদ ব্যতীতে বৃষ সর্বার রূপ লাবণ্যবতী আরও 2টি কন্যা ছিল। তাহাদের একটির নাম উপদানবী, অপর নাম হয় শিরা। বৈশ্যানরের যে 2টি কন্যা জন্মিয়াছিল, তাহাদের নাম পুলমা ও কালকা। ইহারা মহা সৌভাগ্যশালিনী ছিলেন। মরিচি পুত্র কশ্যপ এই 2টি কন্যার পানি গ্রহণ করেন। ইহাদের গর্ভে 60 সহস্র অসুর সমুৎপন্ন হয়। এই মারিচি নন্দনগণ অসুর, পৌলম ও কালকঞ্জ বলিয়া প্রসিদ্ধ। বিপ্রচিত্ত হইতে সিংহিকার গর্ভে যে সকল পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহাদের নাম বংশ, শল্য, বলবান, নভ, মহাবল, বাতাপি, নমুচি, ইল্লল, খস্যম, অঞ্জক, নরক, কালনাভ, নিবাত, কবচ প্রভৃতি দৈত্য সকল প্রহ্লাদ কুলত উৎপন্ন। তাম্রার 6টি কন্যা জন্মিয়াছিল, তাহাদের প্রভাব অতি আশ্চর্য। ইহাদের নাম সুখী, সেনী, হাসি, সুগ্রীবী, সূচি ও গৃদ্ধিকা। ইহাদের মধ্যে সুখী হইতে সুখগণ, পেচকগণ ও কাকগণ, সেনী হইতে সেন্যগণ, ভাসি হইতে ভাসগণ, গৃদ্ধি হইতে গৃদ্ধগণ, সূচি হইতে জলচর পক্ষীগণ, সুগ্রীবী হইতে অশ্ব, উষ্ট্র ও গর্ধবগণ উদ্ভূত হয়। ইহারা তাম্রার বংশ। বিনতার গর্ভে জগৎ বিখ্যাত 2 পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাহাদের জ্যেষ্ঠের নাম অরুণ ও কনিষ্ঠের নাম গরুড়। সুরসার গর্ভে অমিত তেজস্বী সহস্র সর্পের উৎপত্তি হয়। কদ্রুর গর্ভের অতি তেজস্বী সহস্র সর্প উৎপন্ন হয়। তাহাদের মধ্যে শেষ বাসুকি, তক্ষক, শঙ্খ, শ্বেত, মহাপদ্ম, কম্বল, অশ্বতর, এলাপাত্র, কর্কটক ও ধনঞ্জয় ইহারা প্রধান। এই সকল সর্প ক্রোধ, পরবশ ও দংষ্ট্রী। ক্রোধা মহাবলশালী মাংসাশী পিশাচগণ উৎপাদন করেন, আর সুরভি গোগণ ও মহিষগণ প্রসব করিয়াছিলেন। ইরা হইতে সমুদ্র, বৃক্ষলতা, বল্লী, তৃণ জাতির উৎপত্তি হয়। খগা নাম্নী কশ্যপ গৃহিণী হইতে যক্ষগণ ও রাক্ষসগণ এবং মুনি নাম্নী স্ত্রীর গর্ভে অপ্সরগণের উৎপত্তি হইয়াছে। অরিষ্টা মহাসত্ত্ব গন্ধর্বগণকে প্রসব করেন। দ্বিতীয় গর্ভে মরুত নামে 149 দেবগণের উৎপত্তি হয়। এই মরুদগণের নাম একজ্যোতি, দ্বিজ্যোতি, ত্রিজ্যোতি, চতুর্জ্যোতি, এক শুক্র, দ্বিশুক্র, ত্রিশুক্র, ইদ্রিক, অন্নাদ্রিক, সদ্রিক, প্রতিসদ্রিক, মিত, সমিত, সুমিত, ঋতুজিৎ, সত্যজিৎ, সুসেন, সেনজিৎ, অতিমিত্র, অমিত্র, দুরমিত্র, অজিত, ঋত, ঋতুধর্মা, বিহর্তা, বরুণ, ধ্রুব, বিধারণ, ইদৃক্ষ, সদৃক্ষ, ইতাদৃক্ষ, ইতন, প্রসদৃক্ষ, ঋষভ, তাদৃক্ষ, উগ্র, ধ্বনি, ভাস, বিমুক্ত, বিক্ষিপ্ত, সহ, দ্যুতি, বসু, অন্নাধ্যক্ষ, লাভ, কাম, জয়ী, বিরাট ও উদ্দেশন। এই 49 বায়ু সকলে হরির অংশস্বরূপ। রাজা দানব, দেব, সূর্য, মনু প্রভৃতি সকলে পরিবার বর্গের সহিত হরির অর্চনা করেন। শ্রী গরুড় পুরাণে পূর্বখণ্ডে 6ষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত। 7ম অধ্যায় প্রারম্ভ। রুদ্র কহিলেন, ব্যাস, তুমি সংক্ষেপে স্বয়ম্ভুবাদী কৃত ভুক্তি মুক্তি প্রদ ও সকল পূজার সারভূত সূর্যাদি পূজা কীর্তন কর। হরি কহিলেন, ধর্মার্থ কাম মোক্ষপ্রদ সূর্যাদি পূজা বলিব। ওম সূর্যায় নমঃ।
ইত্যাদি মন্ত্রে আসন, আবাহন, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমন, স্নান, বস্ত্র, যজ্ঞ পবিতে, গন্ধ পুষ্প ও দীপ দ্বারা অর্চনা পূর্বক নমস্কার ও প্রদক্ষিণ করিয়া বিসর্জন করিবে। হে বৃষধ্বজ, এই প্রকারে উল্লিখিত মন্ত্রে সর্বদা সূর্যাদি দেবতার পূজা করিতে হয়। হং শিবাসনায় নম ইত্যাদি মন্ত্রে আসনাদি দ্বারা হরির অর্চনা করিবে। বৃষধ্বজ, অতঃপর বিষ্ণু শক্তি সরস্বতীর পূজা বলিতেছি শ্রবণ কর। এই পূজা শুভপ্রদ। ওং হ্রি সরস্বত্যই নম ইত্যাদি মন্ত্রে সরস্বতীর পূজা করিবে। সরস্বতী দেবীর 8টি শক্তি আছে। তাহাদের নাম শ্রদ্ধা, ঋদ্ধি, কলা, মেধা, তুষ্টি, পুষ্টি, প্রভা ও মতি। প্রতি শক্তির নামের আদিতে ওমকার এবং অন্তে নম যোগ করিয়া ওম শ্রদ্ধায় নম ইত্যাদি মন্ত্রে এই অষ্টশক্তির পূজা করিতে হয়। ওম ক্ষেত্রপালায় নম ইত্যাদি মন্ত্রে ক্ষেত্রপাল গুরু ও পরম গুরু অর্চনা করিবে। অতঃপর চেতক্ষম বাসিনী সরস্বতী দেবীকে আসনাদি উপহার দান করিবে। সূর্যাদি দেবতার স্ব মন্ত্রে অর্চন এবং পবিত্রারোহণ করা কর্তব্য। শ্রী গরুড় পুরাণে পূর্বখণ্ডে 7ম অধ্যায় সমাপ্ত। 8ম অধ্যায় প্রারম্ভ। হরি বলিলেন, সাধক যথাবিধি স্নান কার্য সমাপন করিয়া ভূমিস্থিত মণ্ডপে মণ্ডপ নির্মাণ পূর্বক সেই মণ্ডলে বিষ্ণুর অর্চনা করিবে। পঞ্চবর্ণ চূর্ণ দ্বারা বজ্র নাভ মণ্ডল প্রস্তুত করিতে হইবে। রুদ্র মণ্ডল অঙ্কন প্রণালী যথা একহস্ত পরিমিত চতুরস্র অঙ্কিত করিয়া তাহাকে ষোড়শ কোষ্ঠায় বিভক্ত করিবে। অনস্তর চতুর্থ ও পঞ্চম কোণে সূত্রপাত করিয়া রেখা অঙ্কিত করিবে। পরে কোন সূত্রের উভয় পার্শ্বে যে সকল কোণ আছে তাহাতে সূত্রপাত করিয়া রেখা দিবে এবং তন্মধ্যে কোষ্ঠাতে কোন সূত্রপাত করিয়া রেখা অঙ্কিত করিবে। এইরূপ কোন সূত্রদ্বয়ে নাভিস্থলে সূত্রপাত করিয়া রেখা অঙ্কিত করিবে। এই রূপ সূত্রপাত ও রেখা অঙ্কিত হইলে দেখিতে পাইবে যে মধ্য নাভির যে স্থলে কোন সূত্রময় মিলিত হয় সেই মিলন স্থলকে নাভি বলে। চতুর্পার্শ্বে ঐরূপ 8টি নাভি হইয়াছে। মধ্য নাভি হইতে পূর্ব নাভি পর্যন্ত সূত্রপাত করিয়া সে সূত্র ভ্রামিত করিয়া বৃত্তাকার রেখা অঙ্কিত করিবে। হে হর, বিপ্রবর পুঞ্জক ওই বৃত্তান্তর্গত স্থানের চতুর্থাংশ পরিত্যাগ করিয়া সূত্র ভ্রামণ পূর্বক রেখাপাত দ্বারা আর একটি বৃত্ত করিবে। এইরূপ নাভির চতুর্দিকে সূত্রকে ভ্রমিত করিয়া বৃত্তাকার কর্ণিকা ক্ষেত্র প্রস্তুত করিবে। কর্ণিকার দ্বিভাগ পরিমিত কেশর ক্ষেত্র হইবে। কেশর অগ্রে দল পত্র লিখিবে। হে সুব্রত, পরম তত্ত্ববেত্তা, সাধক এইরূপ স্পষ্ট নাভি স্থানে উক্ত পরিমাণে অষ্ট পদ্মক্ষেত্র অঙ্কিত করিয়া পদ্ম অঙ্কিত করিবে। তৎপরে আদি সূত্রের চতুরস্র রেখার বিভাগ অনুসারে দ্বারা অঙ্কিত করিয়া তদর্ধ পরিমাণে শোভা ও উপশোভা অঙ্কিত করিবে। চতুরস্রের চতুর্দিকে দ্বার শোভা ও উপশোভা করিতে হয়। এইরূপে মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া ওই মণ্ডল পঞ্চর্ণে চূর্ণ দ্বারা শুল্ক, পিত, রক্ত, কৃষ্ণ ও শ্যামল রঞ্জিত করিবে। পিত বর্ণ চূর্ণ দ্বারা কর্ণিকা রঞ্জিত করিয়া কেশর সকল শুক্ন বর্ণ কিংবা রক্ত বর্ণ করিবে। সন্নিধান সকল নীল বর্ণ ও পদ্মপত্রগুলি কৃষ্ণ বর্ণ চিত্রিত করিবে। চতুরস্রে অবকাশ স্থানগুলি কৃষ্ণ বর্ণ এবং দ্বারগুলি শুক্ল বর্ণ করিয়া মণ্ডলের বহির্ভাগে 5টি রেখা অঙ্কিত করিবে। ওই সকল রেখা যথাক্রমে শুক্ল, রক্ত, পিত, কৃষ্ণ ও শ্যামল বর্ণ চূর্ণ দ্বারা রঞ্জিত করিবে। এইরূপে মণ্ডল প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে হরির অর্চনা করিবে। প্রথমে ন্যাস করিবে। সেই ন্যাসের প্রণালী এই হৃদয়ে ওম বিষ্ণবে নম, কণ্ঠে ওম শঙ্কর্ষণায় নম, মস্তকে ওম প্রদ্যুম্নায় নম, শিখস্থানে ওম অনিরুদ্ধায় নম, সর্বগাত্রে ওম ব্রহ্মণে নম, হস্তদ্বয়ে ওম শ্রী ধরায় নম। এইরূপে স্বীয় শরীরের ন্যাস করিয়া স্বীয় আত্মাকে হরির স্বরূপ ধ্যান করিয়া কনিক স্থানে হরিকে স্থাপন করিবে। মণ্ডলীর পূর্ব দ্বারে শঙ্কর্ষণ, দক্ষিণ দ্বারে প্রদ্যুম্ন, পশ্চিম দ্বারে অনিরুদ্ধ, উত্তর দ্বারে ব্রহ্মা, ঈশান কোণে শ্রীধর। এই সকল দেবতা স্থাপন পূর্বক পূর্ব দিকে ইন্দ্র, অগ্নি কোণে অগ্নি, দক্ষিণ দিকে যম, নৈঋত্য কোণে নিরত্তে, পশ্চিম দিকে বরুণ, বায়ু কোণে বায়ু, উত্তর দিকে কুবের, ঈশান কোণে ঈশান। এই অষ্ট দিকপাল স্থাপন করত গন্ধাদি উপহারে অর্চনা করিবে। মানব এইরূপ অর্চনা করিলে পরম পদ প্রাপ্ত হয়। শ্রী গরুড় পুরাণে পূর্বখণ্ডে 8ম অধ্যায় সমাপ্ত। 9ম অধ্যায় প্রারম্ভ।
হরি বলিলেন, সময় অর্থাৎ নিয়ম পালন তৎপর সাধক দীক্ষিত হইয়া বস্ত্র দ্বারা নেত্রবন্ধন পূর্বক তাহার মূল মন্ত্রে 800 আহুতি প্রদান করিয়া হোম করিবে। হে রুদ্র, পুত্রকামী ব্যক্তির পক্ষে দ্বিগুণ 1600, দেবতা সাধনা ত্রিগুণ 24 এবং নির্বাণ মুক্তি কামনায় চতুর্গুণ 32 সংখ্যক হোম নির্ধারিত আছে। গুরু বিষ্ণু ব্রাহ্মণ ও স্ত্রী লোকের হিংসাকারী নরগণ দীক্ষার অযোগ্য। অনন্ত ধর্ম বিনাশিনী দীক্ষার বিধি বলিতেছি। হে রুদ্র, শিষ্যগণকে বহির্দেশে উপবেশিত করাইয়া তাহাদের শরীরে এইরূপ চিন্তা করিবে। বায়বীয় কলা অর্থাৎ জং বীজ দ্বারা শিষ্যগণকে শশুমান, আগ্নেয় কলা অর্থাৎ রং বীজ দ্বারা দহ্যমান এবং বারুণ কলা অর্থাৎ রং বীজ দ্বারা প্লাব্যমান চিন্তা করিবে। পরে তেজ রাশিতে তেজ নিক্ষেপ করিয়া জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্য জ্ঞান করিবে। অনন্তর ওম মন্ত্র জপ করিয়া আকাশাদি হইতে সশরীরে আকাশাদি গ্রহণ করিবে। এইরূপে একভূত আকর্ষণপূর্বক যোগ করিয়া নূতন শরীর নির্মাণ করিবে এবং তাহাতে আত্মা স্থাপন করিয়া নূতন দেহ চিন্তা করিবে। বৃষধ্বজ যে ব্যক্তি মণ্ডলাদি নির্মাণ করিতে অক্ষম হইবে, সে সাধক মানসিক মণ্ডল কল্পনা করিয়া হরির অর্চনা করিবে। সেই মানসিক মণ্ডল চতুর্দুয়ার বিশিষ্ট হইবে এবং তাহাকে ব্রহ্মতীর্থ স্বরূপ জানিবে। গুরু স্বীয় হস্তকে পদ্মস্বরূপ, অঙ্গুলি সকলকে পত্র স্বরূপ, হস্তদলকে কর্ণিকা স্বরূপ ও নখ সকলকে কেশর স্বরূপ জ্ঞান করিয়া সে হস্ত পদ্মে হরি ধ্যান করিয়া অর্চনা করিবেন। গুরু সংযত মনে ওই হস্ত শিষ্যের মস্তকে স্থাপন করিবেন। হস্তে স্বয়ং বিষ্ণু অবস্থিতি করিতেছেন, সুতরাং ওই হস্ত বিষ্ণু স্বরূপ। হস্ত স্পর্শ মাত্র অখিল পাতক বিনষ্ট হইয়া যায়। গুরু শিষ্যকে অর্চনা করিয়া বস্ত্র দ্বারা শিষ্যের নেত্রদ্বয় বন্ধনপূর্বক দেবতার সম্মুখে পুষ্পাঞ্জলি পাতিত করিবেন। অঞ্জলিস্থ পুষ্প যে স্থলে পতিত হইবে তাহা এই বিষ্ণুর মস্তক। তৎপরে বিচক্ষণ গুরু শিষ্যের নামকরণ করিবেন। ব্রাহ্মণ আদির নামে দেবী শর্মাদি উপাধি, স্ত্রী লোকের নামে নিজ নিজ পতির উপাধি ও শূদ্র নামে দাস শব্দযোগ করিতে হয়। শ্রী গরুড় পুরাণে পূর্বখণ্ডে 9ম অধ্যায় সমাপ্ত। 10ম অধ্যায় প্রারম্ভ। হরি কহিলেন, লক্ষ্মী দেবীর পূজা বলিব। মন্ত্র সিদ্ধি লাভের নিমিত্ত স্থণ্ডিলা দিতে পূজা করা কর্তব্য। শ্রং হৃদয়ায় নম, শ্রীং শিরসে স্বাহা, শ্রং শিখায়ে বসট, স্বৈং কবচায় হুং, শ্রং নেত্রত্রায় বৈশট, শ্রং করতল পৃষ্ঠাভ্যাং ফট। এই প্রকারে করাজন্যাস করিয়া ওম শ্রী মহালক্ষ্মী নম এই মন্ত্রে পূজা করিবে। পদ্মগর্ভ চতুর্দ্বার বিশিষ্ট মণ্ডল প্রস্তুত করিয়া সেই মণ্ডল পঞ্চবর্ণচূর্ণ দ্বারা রঞ্জিত করিয়া তাহাতে পূজা করিবে। মণ্ডল মধ্যে লক্ষ্মী ও তাহার অঙ্গ দেবতার পূজা করত, কোণে দুর্গ ও তাহার গণ দেবতার পূজা করিবে। তৎপরে অগ্নাদি কোণে গুরু ও ক্ষেত্রপালে পূজা করিয়া হোম করিতে হইবে। ইহা দ্বারা সর্বাভীষ্ট সম্পন্ন হয়। অনন্তর ওম নং টং ভং হং শ্রীং মহালক্ষ্মী নম এই মন্ত্রে পরিবার গণের সহিত লক্ষ্মীর পূজা করিবে। পরে ওম সরস্বত্যই নম এই মন্ত্রে সরস্বতী দেবীর পূজা করিবে। শ্রী গরুড় পুরাণে পূর্বখণ্ডে 10ম অধ্যায় সমাপ্ত। 11শ অধ্যায় প্রারম্ভ। হরি বলিলেন, গরুড় কশ্যপের নিকট যে নববুহার্চন বলিয়াছিলেন তাহা বলিতেছি শুনো। প্রথমত জীবাত্মাকে মস্তকে নীতি করিয়া আকাশে নিবেশিত করিবে। পরে রং বীজ দ্বারা পাঞ্চভৌতিক দেহ দগ্ধ করিয়া রং বীজে সমস্ত দেহ বিনাশ করিবে। অনন্তর রং বীজ দ্বারা সমুদায় দেহ অমৃত প্লাবিত করিবে। পরে রং বীজে পূর্ণবার আপনাকে সঞ্জীবে মন্ত্র ন্যাস, করণ ন্যাস ও অঙ্গন্যাস এই ত্রিবিধ ন্যাস করা কর্তব্য। দ্বাদশাঙ্ক্ষর মন্ত্রের প্রত্যেকে বর্ণ দ্বারা মন্ত্র ন্যাস করিয়া ষড়ঙ্গ ন্যাস করিতে হয়। এই ন্যাস করিলে সাধক নারায়ণ তুল্য হইতে পারে। দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠা লইতে আরম্ভ করিয়া মধ্যাঙ্গুলি পর্যন্ত ন্যাস করিবে। পরে মধ্যে বীজোদ্বয় ন্যাস করিয়া ওই সকল বীজ পূর্ণবার অঙ্গে ন্যাস করিতে হইবে। তৎপরে হৃদয়ে, মস্তকে, শিখাস্থানে, কবচ স্থানে, মুখে, চক্ষুতে, উদরে, পৃষ্ঠে, বাহুদ্বয়, করদ্বয়, জানুদ্বয় ও পদদ্বয় ন্যাস করিবে।
হস্তদ্বয় পদ্মাকার করত, মধ্যে অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলিতে নিবেশিত করিবে। এইরূপ মুদ্রা বন্ধন করিয়া সেই মুদ্রাতে পরম তত্ত্বময় অনাময় সর্বৈশ্বর নারায়ণকে চিন্তা করিবে। ক্রম অনুসারে ওই সকল বীজে তর্জন্যাদি অঙ্গুলিতে ন্যাস করিবে। পরে মস্তকে, চক্ষুতে, মুখে, কণ্ঠে, হৃদয়ে, নাভিতে, গুজ্জে, জানুদ্বয়ে ও পাদদ্বয়ে ওই সকল বীজে ন্যাস করিবে। হস্তদ্বয় করন্যাস ও ষড়ঙ্গ ন্যাস করিয়া স্বীয় শরীরে ওই সকল বীজে ন্যাস কর্তব্য। অঙ্গুষ্ঠাগুলি হইতে কনিষ্ঠাঙ্গুলি পর্যন্ত পঞ্চবীজ ন্যাস করিবে। হস্ত মধ্যে নেত্র বীজ ন্যাস করিবে। অঙ্গন্যাসে এইরূপ বিধি জনিবে। হৃদয়ের নাম মস্তকে স্বাহা, শিখাস্থানে বসঠ, নেত্রে বসট, হস্তদ্বয়ে ফট। এই সকল বীজ দ্বারা তত্ত্বস্থানে ন্যাস করিবে। ফট এই মন্ত্রে দিগিষ্কন করিয়া পূজা কার্যে প্রবৃত্ত হইবে। প্রথমে অনন্য মনা হইয়া সহৃদয়ে যোগপীঠ চিন্তা করিবে। অন্যাদিকোণে ধর্মাদি এবং পূর্বাদি দিকে অধর্মাদি ন্যাস করিবে। অর্থাৎ অগ্নিকোণে ওম ধর্মায় নম, নৈরত্য কোণে ওম জ্ঞানায় নম, বায়ু কোণে ওম বৈরাগ্যই নম এবং ঈশান কোণে ওম ঐশ্বর্যায় এই নম। পূর্ব দিকে ওম অধর্মায় এই নম, দক্ষিণ দিকে ওম অজ্ঞানায় ই নম, পশ্চিম দিকে ওম অবৈরাগ্যায় নম এবং উত্তর দিকে ওম অনিশ্চর্যায় নম ন্যাস করিবে। এইরূপ ন্যাসে শুষ্ক দেহ হইয়া আপনাকে পীঠ স্বরূপ জ্ঞান করত সহৃদয়ে অনন্ত দেবকে চিন্তাপূর্বক পূর্বকায় উন্নত করিয়া উপবিষ্ট হইবে। পরে বিদ্যা সরোবরজাত অষ্টদল বিশিষ্ট চতুর্দিকে সমপরিমান্বিত ঊর্ধ্বকর্ণিকে শতপত্রান্বিত শ্বেত পদ্ম বিস্তীর্ণ চিন্তা করত। চন্দ্র সূর্য অগ্নিময় মণ্ডল ত্রয় ক্রম অনুসারে উপর্যা পরি ধ্যান করিবে। তারপর পূর্বাদি অষ্টদিকে কেশবের বিমলাদি অষ্টশক্তির ন্যাস করিয়া কর্ণিকাতে নবমী শক্তির বিন্যাস করিবে। এইরূপ যোগ পেঠে ধ্যান ও পূজা করিয়া মনে মনে ঈশ্বর সাঙ্গধর হরিকে আবাহন করত। মণ্ডলে বিন্যাস করিবে। পূর্বাদি চতুর্দিগবর্তী চতুর্দলে হৃদয় আদি ন্যাস করিবে। অর্থাৎ পূর্ব দলে হৃদয়ায় নম, দক্ষিণ দলে শিরসে স্বাহা, পশ্চিমে শিখায় বসঠ, উত্তর দলে কবচায় হুঁ, মধ্যে নেত্রত্রয়ে বসঠ, কোণে অস্ত্রায় ফট। এইরূপ ন্যাস করিবে। পূর্বাদি দিকে যথাক্রমে শঙ্কর সোনাদি বীজ ন্যাস করিবে। পূর্বদ্বারে ওম বৈনত্যায় নম, পশ্চিম দ্বারে ওম সুদর্শনায় নম, দক্ষিণ দ্বারে ওম সহস্রায় নম, ওম শিশ্রৈ নম, উত্তর দ্বারে ওম লক্ষ্মী নম, ওম গোদায় নম, কোণে ওম শঙ্খায় নম। দেবতা দক্ষিণে ও বামে ওম সার্গায় নম, দক্ষিণ পার্শ্বে ওম খড়গায় নম, বাম হস্তে ওম চর্মায় নম। মণ্ডল মধ্যে পূর্বাদি দিকে ইন্দ্রাদি দিকপালে পূজা করিবে। এইরূপে বজ্রাদি অস্ত্র পূজা করিয়া ঊর্ধ্বে ওম ব্রহ্মণেই নম, অধো দেশে ওম অন্তরায় নম। এই মন্ত্রে পূজা করিতে হইবে। উক্ত দেবতাগণের ধ্যান ও পূজা করিয়া মুদ্রা প্রদর্শন করিবে। অঞ্জলি বন্ধন করিলে সে প্রথম মুদ্রা হইবে। এই মুদ্রা প্রদর্শন মাত্রা দেবতা প্রসন্ন হন। পূর্ব মুদ্রা হৃদয়াসক্ত হইলে বন্দনী মুদ্রা হয়। এই মুদ্রা দক্ষিণ ভাগে কিঞ্চিত উন্নত করিয়া বামহস্তে মুষ্টি বন্ধন করিয়া অঙ্গুষ্ঠাগুলি ঊর্ধ্ব দিকে রাখিবে এবং দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা বন্ধন করিবে। পূর্বাত মুদ্রা বন্ধন করিয়া দক্ষিণ আঙ্গুষ্ঠ উত্তর দিকে রাখিবে। এই সাধারণ ত্রিবেদী মুদ্রা দেবতার মূর্তি বিশেষে কল্পনা করিতে হয়। কনিষ্ঠাদি অঙ্গুলি প্রয়োগ দ্বারা ক্রমশ অষ্ট প্রকার মুদ্রা বন্ধন করিবে। এই মুদ্রার সহিত পূর্বোক্ত অষ্ট বেজে যুক্ত করিবে। উভয় হস্ত অধোমুখ করিয়া অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলি দ্বারা মধ্যমা, অনামিকা ও কনিষ্ঠা এই অঙ্গুলি ত্রয়কে নম্র করিয়া রাখিবে। ইহা নরসিংহ দেবের মুদ্রা নামে কথিত। দক্ষিণ হস্ত উত্তানীকৃত করিয়া ঊর্ধ্বে পুনঃ পুনঃ ভ্রামিত করিবে। এই মুদ্রা বরাহদেবের অতি প্রিয়। ইহা নবমী মুদ্রা। উভয় হস্তের মুষ্টি উত্তানভাবে রাখিয়া যথাক্রমে এক একটি অঙ্গুলি সরল করিয়া মুষ্টিদ্বয় মোচন করিবে। পূর্ণবার এইরূপে সকল অঙ্গুলিকে আকুঞ্চিত করিয়া লইবে। ইহার নাম অঙ্গ মুদ্রা। পূর্ব ক্রম অনুসারে মুষ্টিদ্বয় বন্ধন করিলে ক্রম অনুসারে 10 দিকপালের 10 মুদ্রা হইবে। উক্ত রূপে মুদ্রা প্রদর্শন করিয়া অং বাসুদেবায় নম, আং বলায় নম, অং কামায় নম, হরিরুদ্ধায় নম, ওম নারায়ণায় নম, তৎসদ ব্রহ্মণৈ নম, হুং বিষ্ণবৈ নম, খং নর সিংহায় নম,
ভূ বরাহাই নম, এই সকল মন্ত্রে পূজা করিতে হইবে। উক্ত নবদেবতার বর্ণ কথিত হইতেছে বাসুদেব শ্বেত বর্ণ বলদেব, অরুণ বর্ণ কামদেব, হরিদ্রা বর্ণ অনিরুদ্ধ নীল বর্ণ, নারায়ণ শ্যামল বর্ণ, ব্রহ্মা রক্তার বর্ণ, বিষ্ণু মেঘ বর্ণ, নরসিংহ অগ্নিবর্ণ এবং বরাহ পিঙ্গল বর্ণ। কং টং জং পং সং এই মন্ত্র গরুড়। জং খং বং এই মন্ত্র সুদর্শন। খং চং ফং সং এই মন্ত্রে গদা। বং লং মং খং এই মন্ত্রে শঙ্খ। গং ঢং বং ভং হং এই মন্ত্রে লক্ষ্মী। গং ডং বং সং এই মন্ত্রে পুষ্টি। ধং বং এই মন্ত্রে বনমালা। দং সং এই মন্ত্রে শ্রীবৎস ও ছং ডং সং এই মন্ত্রে কৌস্তভের পূজা করিবে। এই নব দেবতা ও অনন্ত এই 10টি দেবদেবীর অঙ্গ দেবতা। অনন্ত আমার এই নামান্তর মাত্র। গরুড় পদ্মকান্তি, গদা কৃষ্ণবর্ণা, পুষ্টি শিরীষ পুষ্পাভা, লক্ষ্মী সুবর্ণবর্ণা, শঙ্খ পূর্ণচন্দ্রাভ, কৌস্তভ নবোদিত, তপন সমবর্ণ, চক্র সহস্র সূর্যাভ, শ্রীবৎস কুন্দ পুষ্পক সংকাশ বনমালা, পঞ্চবর্ণ বিশিষ্টা অনন্ত মেঘবর্ণ এবং যে সকল অস্ত্রের বর্ণ উক্ত হইল না সে সকল অস্ত্র বিদ্যুৎ প্রভ। ইহা দিগকে পাদ্য অর্ঘাদি দ্বারা পুণ্ডরীকাক্ষ মন্ত্রে পূজা করিবে। শ্রী গরুড় পুরাণে পূর্বখণ্ডে 11 অধ্যায় সমাপ্ত। 12 অধ্যায়। হরি কহিলেন, পূজ্যক্রম সিদ্ধির নিমিত্ত পূজাবিধি কথিত হইতেছে। ওম নম মন্ত্রে পরমাত্মার স্মরণ করিবে। জং বং রং মন্ত্রে শরীর শুদ্ধি করিয়া পুনরায় ওম নম মন্ত্রে স্বীয় আত্মাকে দেবতা স্বরূপ জ্ঞান করিবে। পরে আত্ম শরীরে ত্রিবিধ ন্যাস করিয়া হৃদয়ে যোগপীঠ পূজা করিবে। ওম অন্তরায় নম ইত্যাদি মূলের লিখিত তত্ত্ব দিয়ে যে উচ্চারণপূর্বক দেবতার নাম উল্লেখে করিয়া পূজা করিবে। উপরি উক্ত প্রণালীতে পূজা করিয়া প্রণাম করিবে। হে পুণ্ডরীকাক্ষ, তুমি জগতের কারণ। হে ব্রাহ্মণদেব, হে মহাপুরুষ, তুমি সকলে আদি, তোমাকে নমস্কার। হোম কার্যে উক্ত দেবতা দিগের নামের অন্তে স্বাহা শব্দ যোগ করিয়া আহুতি প্রদান করিবে। এইরূপে হোম অবসানে যথাবিধি অষ্টোত্তর শত মন্ত্র জপ করিয়া অর্ঘ্য প্রদান পূর্বক পুনঃ পুনঃ নমস্কার করিবে। পরে যথাবিধি অনুসারে স্থাপন করিয়া সেই অগ্নিতে দেবতার পূজা করত হোম করিবে। স্বীয় বীজ উচ্চারণ করিয়া অঙ্গ দেবতার সহিত দেব দেব অচ্যুতের হোম করিবে। প্রথমে দেবতার উদ্দেশ্যে ওম মন্ত্রে অগ্নি গ্রহণ পূর্বক অভ্যুক্ষণ ও পরিভ্রামিত করিয়া কুণ্ডে অগ্নি স্থাপন করিবে এবং উত্তম ফল দ্বারা অগ্নির পূজা করিবে। অগ্রে মণ্ডলে সকল দেবতার মানসিক মূর্তি স্থাপন পূর্বক ধ্যান করিয়া বাসুদেব মন্ত্রে অষ্টোত্তর শতহোম করিবে। সংকর্ষণাদি বীজ দ্বারা ষড়াহুতি প্রদান করত। অঙ্গ দেবতা ও দিকপালগণকে 3 আহুতি দেবে। হোমান্তে দণ্ডায়মান হইয়া পূর্ণ হতে প্রদান পূর্বক বাক্যের অতীত সেই পরম আত্মাতে জীবাত্মা লয় করিবে। পরে উপবেশন করত পূর্ণবাদ মুদ্রা প্রদর্শন পূর্বক নমস্কার করিবে। এই হোম বিধি কথিত হইল। ইহা নিত্য হোমে জানিবে। কাম্য হোমে নিত্য হোমের দ্বিগুণ সংখ্যায় হোম করা কর্তব্য। হে দেব, যেখানে নির্বিকার পরমাত্মা বিদ্যমান আছেন সে পরম ধামে গমন কর এবং দেবগণ অবস্থিতির নিমিত্ত স্বস্থানে প্রস্থান করুন। সুদর্শন শ্রীহরি, অচ্যুত ত্রিবিক্রম, চতুর্ভুজ, বাসুদেব, প্রদ্যুম্ন, সংকর্ষণ, পুরুষ ও অনিরুদ্ধ এই 10 দেবতাকে নববুহ বলে। অতঃপর আদিত্য ও অনন্ত দেবতার পূজা করিতে হইবে। একাদি চক্রে এই সকল দেবতার অর্চনা করিবে। চক্র অঙ্কিত করিয়া ইহা দিগের অর্চনা করিলে রাক্ষস ও দানবের জন্য ভয় থাকে না। ওম চক্রায় স্বাহা ইত্যাদি মন্ত্রে পূজা করিবে। ইহা দ্বারকা চক্র পূজা। ইহা পূজা করিলে গৃহ রক্ষা হইয়া থাকে। শ্রী গরুড় পুরাণে পূর্বখণ্ডে 12 অধ্যায় সমাপ্ত। 13 অধ্যায়। হরি কহিলেন, এখন বিষ্ণু পঞ্জর স্তোত্রে বলিব। এই স্তোত্র শুভ। হে গোবিন্দ, তোমাকে নমস্কার। তুমি সুদর্শন চক্র গ্রহণ করিয়া আমার পূর্ব দিক রক্ষা করো। আমি তোমার শরণ লইলাম। হে পদ্মনাভ, তোমাকে নমস্কার। তুমি কৌমুদিকে গদা ধারণ করব। আমার দক্ষিণ দিক রক্ষা করো। আমি তোমার শরণ লইলাম। হে পুরুষোত্তম, তুমি সৌনন্দ হল গ্রহণ করত। আমার পশ্চিম দিক রক্ষা করো। আমি তোমার শরণ লইলাম। হে পুণ্ডরীকাক্ষ, তুমি সাতন
মুসলে গ্রহণ করত উত্তর দিক রক্ষা করো। হে জগন্নাথ, আমি তোমার শরণ লইলাম। হে হরে, তোমাকে নমস্কার। তুমি খড়গ চর্মাদি অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ করত আমার ঈশান কোণ রক্ষা করো। হে রাক্ষসনাশন, আমি তোমার শরণ লইলাম। হে শুকর রূপ বিষ্ণু, তুমি পাঞ্চজন্য শঙ্খ ও অনুবোধ নামক পদ্ম গ্রহণ করত আমার অগ্নিকোণ রক্ষা করো। হে দিব্য শরীর নৃসিংহ, তুমি চন্দ্র ও সূর্য সম চান্দ্রমস খড়গ গ্রহণ করত আমাকে নৈরত্য কোণে রক্ষা করো। হে হয়গ্রীব, তোমাকে নমস্কার। তুমি পতাকা ও শ্রীবৎস কণ্ঠভূষণ ধারণ করত আমাকে বায়ু কোণে রক্ষা করো। হে জনার্দন, তুমি বৈতনীয় গরুড়ে আরোহণ করত আমাকে শূন্য পথে রক্ষা করো। হে অজিত, তুমি আমাকে রক্ষা করো। হে অপরাজিত, তোমাকে নমস্কার করি। হে অকুপার মহামিন রূপ, তোমাকে নমস্কার করি। তুমি বিশালাক্ষে আরোহণ করত আমাকে রসাতলে রক্ষা করো। হে পুরুষোত্তম, তোমাকে নমস্কার করি। তুমি হস্ত, মস্তক, অঙ্গুলি, বাহু, পঞ্জর প্রভৃতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিশিষ্ট আমার দেহকে সদ্য রক্ষা করো। হে বৃষকেতু, এই বিষ্ণু পঞ্জর স্তব পূর্বে মহাদেবের নিকট ভগবতী কাত্যায়নীর রক্ষায় নিমিত্ত কচিত হইয়াছিল। কাত্যায়নী মহিষাসুর রক্তবীজ চামর ও অন্যান্য দেবক্রম দানবগণকে এই স্তব প্রভাবে বিনাশ করিয়াছিলেন। এই বিষ্ণু পঞ্জর স্তব যে মানব পাঠ করে সে সকল শত্রু পরাজয় করিতে পারে। শ্রী গরুড় পুরাণে পূর্বখণ্ডে 13 অধ্যায় সমাপ্ত। 14 অধ্যায়। হরি বলিলেন, অনন্তর ভক্তি মুক্তিপ্রদ পরম যোগ বলিব। যোগীগণ ধ্যান দ্বারা পরম ধ্যেয় হরিকে ঈশ্বর বলিয়া থাকেন। হে মহেশ্বর, এই যোগ শুন। এই যোগে সর্বপাপ বিনষ্ট হয়। আমি বিষ্ণু সকলে ঈশ্বর, অনন্ত ও পদস্থানহীন। আমি বাসুদেব, জগৎ আশ্রয় ও ব্রহ্মস্বরূপ। আমি প্রাণীবর্গের দেহস্থিত সনাতন আত্মা ও সর্বদেহহীন। আমি দেহ ধর্ম রহিত ও চলাচল বর্জিত। আমি বড় বিধে প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা, শ্রোতা, ধ্রাতা ইত্যাদি রূপে বর্তমান। আমি অতীন্দ্রিয় চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণের অবিষয়। আমি ইন্দ্রিয় ধর্ম বর্জিত ও জগতের সৃষ্টিকর্তা। আমার কোনো নাম গোত্রাদি নাই। আমি জ্ঞানের আশ্রয় এবং মনের বিষয়ভূত দেবতা, কিন্তু আমার মন নাই। আমার মানসিক ধর্মও নাই। আমি বিজ্ঞাতা ও জ্ঞান স্বরূপ। আমি সমস্ত বোধের কর্তা, বোধের বিষয়ভূত, সর্বসাক্ষী, সর্বজ্ঞ, বুদ্ধিবিহীন। আমি বুদ্ধি ধর্মবিহীন, সর্বস্বরূপ, সর্বগত, মনস্বরূপ, সর্বপ্রাণী বর্জিত ও প্রাণ ধর্মহীন। আমি প্রাণীগণের প্রাণস্বরূপ, শান্তিপর ও ভয়বিহীন। আমি অহংকার বর্জিত ও অহংকার গত ধর্মহীন। আমি জগতের সাক্ষী, জগতের নিয়ন্তা ও পরম আনন্দ স্বরূপ। আমি জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি সকল অবস্থাতে জগতের সাক্ষী স্বরূপ, অথচ আমার জাগ্রত কোনো অবস্থাই নাই। আমি তুরীয় ব্রহ্ম এবং বিধাতা। আমি জগতের চক্ষুস্বরূপ নির্গুণ। আমি মুক্ত, সংসারাতীত বুদ্ধি, নিত্য জাগরিত, জরাহীন, সর্বব্যাপী, সত্য, পরমাত্মা ও মঙ্গলময়। এইরূপে যে সকল ধন সম্পন্ন মনুষ্য পরমপদ পরমেশ্বরকে ধ্যান করে, তাহারা নিশ্চয় ঈশ্বরের সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়। হে সুব্রত শঙ্কর, এই ধ্যানযোগে কথিত হইল, যে ব্যক্তি সর্বদা এই স্তব পাঠ করে সে বিষ্ণু লোক প্রাপ্ত হয়। শ্রী গরুড় পুরাণে পূর্বখণ্ডে 14 অধ্যায় সমাপ্ত। 15 অধ্যায় প্রারম্ভ। রুদ্র কহিলেন, হে প্রভু জনার্দন, মনুষ্য কোন মন্ত্র জপ করিলে ঘোর সংসার সাগর হইতে মুক্তি পাইতে পারে, সে পরম জপা মন্ত্র আমার নিকট কীর্তন কর। হরি বলিলেন, পরম ব্রহ্ম পরমাত্মা নিত্য পরমেশ্বর বিষ্ণুকে সহস্র নাম দ্বারা স্তব করিলে মনুষ্য ভবসাগরে পার হইতে পারে। পবিত্র ও পরম মঞ্জপ্য এই সহস্র নাম স্তব বলিতেছে। হে বৃষধ্বজ, তুমি অবহিত চিত্তে শ্রবণ করো। এই স্তব পাঠে সর্বপাপ বিনষ্ট হয়। বাসুদেব, মহাবিষ্ণু, বামন, বাসব, বসু, বালচন্দ্র নিভ, বাল, বলভদ্র, বলাধীপে, বলি বন্ধনকৃত, বেধা, বরেণ্য, বেদব্যত, কবি, বেদকর্তা, বেদরূপ, বেদ্য, বেদ পরিপ্লুত, বেদাঙ্গবেত্তা, বেদেশে, বলাধার, বলার্দন, অবিকার, বরেশ, বরদ, বরুণাধেপে, বিরাহা, বৃহৎ, বীর, বন্দিত, পরমেশ্বর, আত্মা, পরমাত্মা, প্রত্যজ্ঞাত্মা, বিশদ, পর, পদ্মনাভ, পদ্মনিধি, পদ্মহস্ত, গদাধর, পরম, পরভূত, পুরুষোত্তম, ঈশ্বর, পদ্মজঙ্ঘ, পুণ্ডরিক,
পদ্ম মাগাধর প্রিয় পদ্মাক্ষ পদ্মগর্ভ পর্জন্য পদ্ম সংস্থিত অপার পরমার্থ পরাৎপর প্রভু পণ্ডিত পণ্ডিত পবিত্র পাপমর্দক শুদ্ধ প্রকাশরূপ পবিত্র পরিরক্ষক পিপাসা বর্জিত পাদ্য পুরুষ প্রকৃতি প্রধান পৃথিবী পদ্ম পদ্মনাভ প্রিয়প্রদ সর্বেশ সর্বজ্ঞ সর্ব সর্ববিদ সর্বদ পর সর্বজগদ্দাম সর্বদর্শী সর্বভৃত সর্বানুগ্রহকৃত দেব সর্বভূত হৃতিস্থিত সর্বাপ সর্বপূজা সর্বদেব নমস্কৃত সর্বজগৎমূল সকল নিষ্কল অনল সর্বগুপ্তা সর্বনিষ্ঠ সর্বকারণ কারণ সর্বধেয় সর্বমিত্র সর্বদেবী স্বরূপ পৃথক সর্বাধ্যক্ষ সুরাধ্যক্ষ সুরাসুর নমস্কৃত দুষ্টদ্বাত্তক অনুরান্তক সত্যপাল সন্নাভ সিদ্ধেশ সিদ্ধবর্ণিত সিদ্ধসাধ্য সিদ্ধলিঙ্গ সিদ্ধস্থিদ্ধ হৃদ্যশ্বর জগচ্ছরণ্য শ্রেয় ক্ষেম শুভকৃত শোভন সৌম্য সত্য লভ্য পরাক্রম সত্যস্য সত্যসংকল্প সত্যবিত সত্যদ ধর্ম ধর্মী কর্মী সর্বকর্ম বিবর্জিত কর্মকর্তা কর্ম ক্রিয়া কার্য শ্রীপতি নৃপতি শ্রীমান সর্বপতিবর্জিত দেবপতি বৃংশীপতি হিরণ্যগর্ভপতি ত্রিপুরাপতি পশুপতি বসুষ্পতি ইন্দ্রপতি বরুণপতি বনস্পতিপতি অনিলপতি অনলপতি যমপতি কুবেরপতি নক্ষত্রপতি ঔষধিপতি বৃক্ষপতি নাগপতি অর্কপতি দক্ষিণাপতি শুক্রীরপতি নৃপপতি গন্ধর্বপতি অনুষ্পতি উত্তম পর্বতপতি নদীপতি দেবপতি শ্রেষ্ঠ কপিলপতি লতাপতি বিরুধপতি মুনিপতি সূর্যপতি চন্দ্রপতি শুক্রপতি গ্রহপতি রাক্ষসপতি কিন্নরপতি দ্বিজপতি সরিৎপতি সমুদ্রপতি সরোবরপতি ভূতপতি বেতালপতি কুষ্মাণ্ডপতি পক্ষীপতি পশুপতি মহাত্মা মঙ্গল মের মন্দর মন্দরেশ্বর মেরু মাতা প্রমাণ মাধব মনোবর্জিত মালাধর মহাদেব মহাদেব পূজিত মহাশান্ত মহাভাগ মধুসূদন মহাবীর্য মহাপ্রাণ মার্কণ্ডেয় প্রবন্দিত মারাত্মা মায়াবদ্ধ মায়া বিবর্জিত মুনিস্তুত মুনি মৈত্র মহানাশ মহাহনু মহাবাহু মহাদন্ত মরণ বিবর্জিত মহাভক্ত মহাত্মা মহাকায় মহোদর মহাপাক মহাগ্রীব মহামানি মহামনা মহামতি মহাকীর্তি মহারূপ মহাসুয় মধু মাধব মহাদেব মহেশ্বর মহেজা মহরূপী মাননীয় মহেশ্বর মহাবাত মহাভাগ মহেশ অতীত মানুষ মানব মনু মানব প্রিয়ঙ্কর মৃগ মৃগপূজ্য মৃগপতি বুধপতি বৃহস্পতিপতি শনৈশ্চরপতি রাহুপতি এবং কেতুপতি লক্ষ্মণ লক্ষ্মণ লম্বোষ্ঠ ললিতে নানা অলঙ্কার সংযুক্ত নানা চন্দন চর্চিত নানা রসোজ্জ্বল যুক্ত নানা পুষ্প শোভিত রাম রমাপতি সম্ভার্য পরমেশ্বর রত্নদ রত্নহর্তা রূপী রূপ বিবর্জিত মহারূপ উগ্ররূপ সৌম্যরূপ নীলমেঘনিভ শুদ্ধ কালমেঘ নিভ ধূম্রবর্ণ পীতবর্ণ নানা রূপ অবর্ণঙ্ক বিরূপ রূপদ শুক্লবর্ণ সর্ববর্ণ মহাযোগী যজ্ঞ যজ্ঞকৃত সুবর্ণ বর্ণনন সুবর্ণাস্য সুবর্ণায়ব সর্ববর্ণ সুবর্ণ স্বর্ণমেখল সুবর্ণ প্রদাতা সুবর্ণাংশ সুবর্ণপ্রিয় সুবর্ণাঢ্য সুবর্ণী মহাপর্ণ সুপর্ণকর্ণন বৈনতেয় आदित्य आदि आदिकर शिव मृत कारण पुराण कारण वृद्धि कारण मनक कारण चित्तास्करण अहंकार कारण भूत कारण विभाषुक कारण आकाश कारण पृथ्वी कारण अखंड कारण प्रकृति कारण देह कारण चक्षु कारण श्रोत्र कारण त्वक कारण जिह्व कारण घ्राण कारण हस्तद्वय कारण पादद्वय कारण वाक्य कारण पायु कारण इंद्र कारण कुबेर कारण जम कारण ईशान कारण यक्ष कारण राक्षसाकार भूषण कारण धर्म कारण जंतु कारण बहु कारण परम कारण मनु कारण पक्षी कारण मुनि कारण श्रेष्ठ कारण योगी कारण सिद्धगण कारण यक्षगण कारण
किन्नरगण कारण, गंधर्वगण कारण, नद कारण, नदी कारण, समुद्र कारण, वृक्षगण कारण, विरुद्ध कारण, लोक कारण, पाताल कारण, देव कारण, सर्पगण कारण, मंगल कारण, पशुगण कारण और सर्व कारण। ध्यात्मा, इंद्रियात्मा, आत्मा, बुद्धि, मनात्मा, अहंकारात्मा, चेतात्मा, जागृतात्मा, स्वप्नात्मा, मुहात्मा, परमात्मा, प्रधानात्मा, परम आत्मा, आकाशात्मा, जलात्मा, पृथ्वी आत्मा, परम आत्मा, रसात्मा, गंधात्मा, परमात्मा, रूपात्मा, परात्मा, शब्दात्मा, बागात्मा, स्पर्धात्मा, पुरुषात्मा, श्रोतात्मा, तज्ञात्मा, जिह्वात्मा, ग्रहात्मा, हस्तात्मा, पदात्मा, उपस्थात्मा, पाश्चात्मा, इंद्रात्मा, ब्रह्मात्मा, रुद्रात्मा, मन आत्मा, दक्षात्मा, सत्यात्मा, ईशात्मा, परमात्मा, रुद्रात्मा, मुख्यविदात्मा, ज्योति, जत्न बाण, जत्न, चोर्मी, खोड़गी, असुरंतिक, हिप्रत नील, ज्योतिहितकर, ज्योतिरूपी, जोगी, जोगिध्येय, होरी, सिति, संवेत, मेधा, काल, उष्मा, वर्षा, मोती, संवत्सर, मुखकर, मोहप्रध्वंसक, दुष्ट मुहकर्ता, मांडव्य, बड़वा मुख, संवर्तक, कालकर्ता, गौतम भुंज, उंगिरा, उत्त्री, वशिष्ठ, पुलह, पुलस्त, कुत्स, जाज्ञवल्का, देवल, व्यास, पराशर, सम्मर्द, गांगेय, ऋषिकेश, बृहत्श्रवा, केशव, क्लेशहस्ता, सुकर्ण एवं कर्ण वर्जित, नारायण, मुहाभाग, प्राणपोति, अपानपोति, बाणपोति, उदानपोति, समानपोति, शल्यपोति, स्पर्शपोति, रूपपोति, खपोति, आत्म, खड्गपाणि, हलायुध, चक्रपाणि, कुंडली, श्रीवत्सांक, प्रकृति, कौस्तभग्रीव, पीताम्बरधर, सुमुख, दुर्मुख, मुख विवर्जित, अनंत, अनंतकरण, सुमुख, सुरसुंदर, शुक्लाप, विभु, जिष्णु, भ्राजिष्णु, ईशुधि, हिरण्यकशिपु हंता, हिरण्यक्ष मूर्तिका, पूतना निहंता और भास्करांत विनाशन, केसी दलन, मुष्टिक मर्दक, कंसाधन भेत्ता, चानुर प्रमर्दक, अरिष्टि निहंता, अक्रूर प्रिय, अक्रूर, क्रूर रूप, अक्रूर प्रिय वंदित, भगहा, भगवान, भानु, भागवत, उद्भव, उद्धव देश, उद्धव चिंतित, चक्रधृक, चंचल, चलाचल विवर्जित, अहंकार, मोती, चित्त, गगन, पृथ्वी, जल, वायु, चक्षु, श्रेय, प्र, जिह्वा, घ्राण, बाक, पानी, पाद, जघन, पायु, उपद, शंकर, खर्ब, खांतेज, खांतिकृत, नर, भक्त प्रिय, भर्ता, भक्तिमान, भक्तिवर्धन, भक्त स्तुत, भक्त पर, कीर्तिद, कीर्ति, बंधन, कीर्ति, दीप्ति, क्षमा, कांति, भक्ति, दया, दान, दाता, कर्ता, देव देव प्रिय, शुचि शुचिमान, सुखद, मुख्य, काम, अर्थ, सहस्रपात, सहस्र शीर्षा, वैद्य, मुखद्वार, प्रजाद्वार, सहस्रांक, सहस्रकर, शुक्र, सुकिरीटी, सुग्रीव, कौस्तुभ, पद्मन, अनिरुद्ध, हयग्रीव, शुकर, मत्स्य, परशुराम, प्रह्लाद, बलि, शरण्य, नित्य, बुद्ध, मुक्त, शरीरीभूत, करदूषण हंता, रावण प्रमर्दन, सीतापोति, वर्धिष्णु, भरत, कुंत निहंता, इंद्रजी निहंता, कुंभकर्ण प्रमर्दन, नरांतकांतक, देवांतक विनाशन, दुस्सुर निहंता, संभवारी, नरक निहंता, त्रिशिर विनाशन, जमलार्जुन नहेंता, तपोहितकर, बादित्र, ध्यान, बुद्ध, वरप्रद, सार, सारप्रिय, सौर, कालहस्ता, निष्कृंतन, अगंती, देवल, नारद और नारद प्रिय, प्राण, अपान, व्यान, रज, सत्व, तम, शरत, उदान, समान, भेषज, भिषक, कुटन्न, स्वच्छरूप, सर्वदेव विवर्जित, चक्षुरिंद्रियहीन, वागींद्रिय विवर्जित, हस्तेन्द्रिय विहीन, पादद्वय विवर्जित, पायु विहीन, उपस्थ विहीन, मुहातपा वर्जित, प्रबोध विहीन, बुद्धि विवर्जित, चेतो विहीन, प्राण विवर्जित, अपान विहीन, व्यान विवर्जित, उदान विहीन,
समान विवर्जित आकाश विहीन, वायु परिवर्जित अग्नि विहीन, उदक विवर्जित पृथ्वी विहीन, शब्द विवर्जित स्पर्श विहीन, सर्व विवर्जित राग विहित, अम्ब परिवर्जित शोक रहित, वच वर्जित रज विवर्जित, षड विकार रहित, काम वर्जित, क्रोध परिवर्जित, लोभ विगत, दंभ वर्जित, सूक्ष्म सुसूक्ष्म स्थूल स्थूलतर, विशारद बलाध्यक्ष, सर्वभोक्षद सर्वाध्यक्ष, अभक प्रकृति भोक्षक, महत भोक्षक, भूत क्षोभक, बुद्धि क्षोभक, इंद्रिय क्षोभक, विषय क्षोभक, ब्रह्म क्षोभक, रुद्र क्षोभक, चक्षुरा गम्य, श्रोत्र गम्य, त्याग गम्य, कूर्म जिह्वाग्राह्य, घ्राणेन्द्रिय गम्य, वाग्राह्य, हस्तद्वया गम्य, पदागम्य, मनोग्राह्य, बुद्धग्राह्य, होरी अहं बुद्धिग्राह्य, चेतोग्राह्य, शंख पानी, अव्यय गदा पानी, सारंग पानी, कृष्ण ज्ञान मूर्ति, परंतुप तपस्वी, ज्ञान गमा, ज्ञानी, ज्ञानविद, ज्ञेय, ज्ञेयहीन, ज्ञप्ति, चैतन्य रूप धृक, भाव, भाव्य, भवकर, भावन, भवनाशन, गोविंद, गोपति, गोप, सर्व गोपे सुख प्रद, गोपाल, गोपति, गोमती, गोधर, उपेन्द्र, नृसिंह, शौरी, जनार्दन, आरण्य, बृहद्भानु और बृहदीप्त, दामोदर, त्रिकाल, कालज्ञ, कालवर्जित, त्रिसंध्या, द्वापर, त्रेता, प्रजाद्वार, त्रिविक्रम, विक्रम, दंडहस्त, एकदंडी, त्रिदंडक, साम, भेद, उपाय, सामरूपे, सामग, सामवेद, अथर्व, सुकृत, सुखरूप धृक, अथर्व वेदविद, अथर्ववाच, ऋग्प्रेक, ऋग्वेद, ऋग्वेद प्रतिष्ठित, यजुर्वेदता, यजुर्वेद, यजुर्वेदविद, एक पाद, बहुपाद, सुपाद, सहस्रपाद, चतुष्पाद, द्विपाद, स्मृति न्याय, जम, जोमी, सन्यासी, सन्यास, चतुराश्रम, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, भिक्षुक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वर्ण, शीलद, शील संपन्न, दुशील परिवर्जित, मुख, आध्यात्म समाविष्ट, स्तुति, स्तोता, पुंजक, पूज्य, वाक कारण, वाच्य, वाचक, वेत्ता, व्याकरण, वाक्य, वाक्यविद, वाक्यगम्य, तीर्थवास, तीर्थ, तीर्थी, तीर्थविद, तीर्थाधिभूत, सांख्य, निरुक्त, अधिदैवत, प्रणव, प्रणवेश, प्रणव प्रवंतित, प्रबलक्ष, गायत्री, गदाधर, शालग्राम निवासी ओ शालग्राम, जलशंकरी, जोगसाई, शेषसाई, कुशेश्वर, महिभर्ता, कार्य, कारण, पृथ्वीधर, प्रजापति, शाश्वत, काम्य, कामयिता, विराट, पूषा, सम्राट, सर्ग, रथस्व, सारथी, रथ, ध्वनि, धनप्रद, धन्य, जादवहिते, रथ, अर्जुन प्रिय, अर्जुन, भीम, पराक्रम, दुर्विशह, सर्वशास्त्र विशारद, सारस्वत, महाविश्व, पारिजातहर, अमृत प्रदाता, क्षीरोद, क्षीर, इंद्रात्तज, इंद्रात्तज गुप्ता, गोवर्धनधर, कंसनाशन, हस्तीप, हस्तिनाशन, शिपिविष्ट, प्रसन्न, सर्वलोकार्तिनाशन, मुद्रा, मुद्राकर, सर्वमुद्रा विवर्जित, देहि, देहस्थित, देह निमायक, श्रोता, श्रोत नियंता, श्रोतव्य, श्रवण, तकस्थित, स्पर्शयिता, स्पृश, स्पर्शन, चक्षुष, रूपद्रष्टा, चक्षु निरंता, दृश्य, जिह्वास्य, रजस्व, निमायक, घ्राणस्थ, घ्राणकृत, घ्राता, घ्राणेन्द्रिय निमायक, वाकस्थ, वक्ता, वक्तव्य, वचन, वांग निमायक, प्राणिस्स, शिल्पकृत, शिल्प, हस्तद्वय निमायक, पदव्य, गंता, गंतव्य, गमन, पदद्वय नियंता, पाद्यभाक, विसर्गकृत, विसर्ग नियंता, उपस्थ, सुख, उपस्था नियंता, आनंदकर, शत्रुघ्न, कार्तवीर्य, दत्तात्रेय, अलर्कहित, कार्तवीर्य निकृतन, कालनेमी, मुहानेमी, मेघ ओ मेघपति, अन्नप्रद, अन्नरूपी, अन्नाद, अन्न प्रवर्तक, धूमकृत, धूमरूप, देवकी पुत्र, उत्तम, देवकी नंदन, नंद, रोहिणी प्रिय, वसुदेवी प्रिय, वसुदेवी सुत, दुदुम्भी, हंस रूप, हास रूप, पुष्पहास, अट्टहास, अट्टहास प्रिय, सर्वध्यक्ष, खर, अक्षर, अच्युत, सत्तेश, सत्ता प्रिया, वर, रुक्मिणी पोती, रुक्मिणी वल्लभ, गोपी वल्लभ, पुण्य श्लोक, विश्रुत, वृषाकोपी, जम, गुज्ज, मंगल, बुध, राहु,
केतु ग्रह ग्राह गजेन्द्र मुख मेलक ग्राह भी निहंता ग्रामनी रक्षक किन्नर सिद्ध छंद सचंद विश्वरूप विश्वलाक्ष दैत्य सुदन अनंत रूप भूतस्थ छेदबान संस्थित सुषुप्तिस्थ सुषुप्ति स्थान स्थानांत जगतंत जागर्ता स्थान जागरित स्वप्नस्थ स्वप्नवित स्वप्न स्थानंक और शुष्क जागृत स्वप्न सुषुप्ति विहीन चतुर्थक विज्ञान चैत्र रूप जीव जीवयिता भुवनाधिपति भुवन निमायक पातालवासी पाताल सर्वजन विनाशन परमाणु रूपनंदिनी धर्म प्रवर्तक सुलभ दुर्लभ प्राणायाम पर प्रत्याहार धारक प्रत्याहार कर प्रभा कांति ऊर्चि शुद्ध स्फुटिक सन्निभ अग्राह्य गौर सर्व सूचि उत्तिष्ठु बसटाकार बसट बौषठ स्वधा स्वाहा रुति पक्ता नंदयिता भोक्ता बुद्धा भावयिता ज्ञानात्मा उदात्मा भूमा सर्वेश्वरेश्वर नदी नंद नंदीश भारत तरुणासन चिद्रूप श्रीपति चक्रवर्ती राजा सर्वदेवेश द्वारका संस्थित पुष्कर पुष्कराध्यक्ष पुष्करदीप भरत जनक जन्न सर्वकार विवर्जित निराकार निनिर्मित निरातंक और निराश्रय हे वृषध्वज তোমার নিকট দেবদেব জগদীশ্বর বিষ্ণু সর্ব পাপ বিনাশন সহস্র নাম কীর্তিত হইল। এই সহস্র নাম পাঠ করিলে ব্রাহ্মণ বিষ্ণুত্ব ক্ষত্রিয় জয় বৈশ্যধন এবং শূদ্র শুদ্ধ লাভ করে ও বিষ্ণু ভক্তি সম্মানিত হয়। শ্রী গরুড় পুরাণে পূর্বখণ্ডে বিষ্ণু সহস্র নাম স্তোত্র নামক পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ষোড়শ অধ্যায় প্রারম্ভ। রুদ্র বলিলেন, হে শঙ্খচক্র গদাধর পূর্ণবার পরমাত্মা জগদীশ্বর দেবদেব বিষ্ণু ধ্যান বলুন। হরি বলিলেন, হে রুদ্র হরির ধ্যান শ্রবণ করুন। এই ধ্যানে সংসার তরু বিনষ্ট হইয়া যায়। হরি দৃশ্যরূপ কিন্তু অনন্ত স্বরূপ। তিনি সর্বব্যাপী সর্বত্র বিদ্যমান আছেন এবং উৎপত্তি বিনাশবিহীন। তিনি অক্ষর স্থির প্রকৃতি সর্বজ্ঞ নিত্য মহৎ একমাত্র ব্রহ্মস্বরূপ। পরমেশ্বরী সমস্ত জগতের কারণ ও সকলের ঈশ্বর। সেই হরি সর্বপ্রাণীর হৃদয় মন্দিরে বিদ্যমান আছেন। তিনি সর্বভূতের ঈশ্বর, সকলের আধার, কিন্তু তাহার কোনো আধার নাই। তিনি সকল কারণের আদি কারণ। হরি সর্ববিষয়ে নির্লিপ্ত, সর্ববিষয় হইতে মুক্ত ও নেত্রবিহীন। মুক্ত যোগীগণ তাহাকে চিন্তা করেন। তাহার স্থূল দেহ নাই। তিনি শ্রবণেন্দ্রিয়হীন, শ্রোত্র ধর্ম বর্জিত। এইরূপ রসনেন্দ্রিয়, ত্বগেন্দ্রিয়, ঘ্রাণেন্দ্রিয়, বাগেন্দ্রিয় প্রভৃতি প্রাণীগণের যে সকল ইন্দ্রিয় আছে, সেই সকল ইন্দ্রিয়হীন সাধারণ প্রাণীবর্গের যেরূপ বুদ্ধিন্দ্রিয়াদি আছে, তাহার সেইরূপ ইন্দ্রিয়াদি নাই। তিনি ভোজন মৈথুনাদি প্রাণী ধর্ম বর্জিত এবং পাইপস্থ প্রভৃতি কর্মেন্দ্রিয়বিহীন। হরির মন ও মানসিক কোনো ধর্মই নাই। তিনি দেবদেব। তাহার অহংকার চিত্ত বুদ্ধি ধর্ম জীব প্রাণাদি বায়ু বা প্রাণী ধর্ম নাই। হরি বলিলেন, পূর্ণবার সূর্যার্চন কহিতেছি। পূর্বকালে এই সূর্যার্চন ভৃগুর নিকট কথিত হইয়াছিল। ওম ঋগ্যস্কায় নম। সূর্যের এই মূল মন্ত্র। ইহা সাধকের ভক্তি মুক্তিপ্রদ। ওম খগস্কার ত্রিদনায় নম প্রভৃতি মন্ত্রে পূজা করিবে। সূর্যের এই অগ্নি প্রাকার মন্ত্র পাপ নাশন। ওম আদিত্যায় বিদ্মহে ইত্যাদি সূর্য গায়ত্রী দ্বারা সকলীকরণ করিবে। পূর্ব দিকে ওম ধর্মাত্মনেই নম, দক্ষিণে ওম যময়ে নম, পশ্চিমে ওম দণ্ডায় নাকায়ে নম, উত্তরে ওম বৈবর্ণায়ে নম, ঈশান কোণে ওম শ্যামল পিঙ্গলায় নম, অগ্নিকোণে ওম দীক্ষিতায় নম, নৈরত্য কোণে ওম বজ্রনানয়ে নম, বায়ু কোণে ওম ভূর্তবস্য নম। এইরূপে পূজা করিবে। পূর্ব দিকে ওম চন্দ্রায় নক্ষত্রাধিপতয়ে নম, অগ্নিকোণে ওম অঙ্গারকায় স্থিতি শোভায় নম, দক্ষিণ ও ওম বুধায় সোমপুত্রায় নম, নৈরত্য কোণে ওম বাগ্মীশ্বরায় সর্ববিদ্যাধিপতয়ে নম, পশ্চিম দিকে ওম শুক্রায় মহশ্চর্যে ভৃগুসুতায় নম, বায়ু কোণে ওম শনৈশ্চর্যায় সূর্যাত্মজায় নম, উত্তরে ওম রাহবে নম এবং ঈশান কোণে ওম কেতবে নম। এইরূপ মন্ত্রে পূজা করিবে। ওম অনুকুরায় নম ইত্যাদি মন্ত্রে অনুরূপ প্রমথনাথ এবং বুদ্ধেরও পূজা করিবে। ওম ভগবান পরিমিত ইত্যাদি মন্ত্রে সূর্যদেবের আবাহন ও অর্ঘ্য ধ্যান করিবে।
এইরূপে সূর্যদেবের পূর্বোক্ত মন্ত্রে পূজা করিয়া ওম নমো ভগবতে ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করতে বিসর্জন করিবে। শ্রী গরুড় পুরাণে পূর্বখণ্ডে ১৬ অধ্যায় সমাপ্ত। সপ্তদশ অধ্যায় প্রারম্ভ। হরি কহিলেন, পূর্ণবার সূর্যার্চন বলিব। কুবেরের নিকট এই সূর্যার্চন কথিত হইয়াছিল। পবিত্র স্থানে কণিকাযুক্ত অষ্টদল পদ্ম লিখিবে, পরে আবাহনী মুদ্রা বন্ধন করতে সূর্যদেবের আহ্বান করিবে। এই পদ্মপত্রে সূর্যদেবকে স্থাপন করত যন্ত্ররূপী দেবীকে স্নান করাইবে। হে শিব, অগ্নিকোণে দেবের হৃদয়, ঈশান কোণে শির ওম, নৈরত্যে কোণে শিখা বিন্যাস করত পুনরায় একাগ্র চিত্তে পূর্ব দিকে ধর্ম, বায়ুকোণে নেত্র ও পশ্চিম দিকে অস্ত্র মন্ত্র বিন্যাস করিবে। ঈশান কোণে সোম, পূর্ব দিকে মঙ্গল, অগ্নিকোণে বুধ, দক্ষিণ দিকে বৃহস্পতি, নৈরত্য কোণে শুক্র, পশ্চিম দিকে শনি, বায়ু কোণে কেতু এবং উত্তর দিকে রাহুর পূজা করিবে। দ্বিতীয় কক্ষায় দ্বাদশ সূর্যের অর্চনা করিবে। দ্বাদশ সূর্যের নাম যথা ভগ, সূর্য, অর্জমা, মিত্র, বরুণ, সবিতা, ধাতা, বিবস্বান, ত্বষ্টা, পূষা, ইন্দ্র ও বিষ্ণু। ওম ভগায় নম ইত্যাদি মন্ত্রে পূজা করিবে। মানব শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া পূর্বাদিক্রমে ইন্দ্র দিকপালের পূজা করতে জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী, অপরাজিতা এবং শেষ বাসুকী প্রভৃতি নাগগণে পূজা করিবে। শ্রী গরুড় পুরাণ পূর্বখণ্ডে সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত। অষ্টাদশ অধ্যায় প্রারম্ভ। হরি কহিলেন, গরুড় কশ্যপের নিকট যে মৃত্যুঞ্জয়ার্চন বলিয়াছিলেন, সেইরূপ মন্ত্রদ্বার পূর্বক মৃত্যুঞ্জয় শিবের অর্চনা বলিতেছে। এই মৃত্যুঞ্জয় অর্চনা পুনাদ এবং সর্বদেবময় বলিয়া প্রসিদ্ধ, অর্থাৎ যথাবিধি ইহার পূজা করিলে সর্বদেবার্চনের ফল লাভ হয়। মন্ত্রদ্বার বলিতেছে। প্রথমে ওমকার, পরে জুং, অনন্তর সং, ইহাতে ওং জুং স এই মন্ত্র হয়। এই মন্ত্র জপ করিলে সাধকের মৃত্যু ভয় থাকে না এবং দারিদ্র বিনষ্ট হয়। ভগবান বিষ্ণু, মহেশ্বর, সূর্য এবং দেবগণে কবচ ধারণ করিলে যে ফল পাওয়া যায়, এই মন্ত্র জপ করিলেও তাদৃশ ফল লাভ হয়। ইহা সর্বার্থ সাধক ত্রক্ষর মন্ত্রের নাম অমৃতেশ মন্ত্র। এই মহামন্ত্রে পূজা করিলে মহাফল লাভ হইয়া থাকে। এই মন্ত্র জপ করিলে সাধকের মৃত্যু ভয় থাকে না এবং সর্বপাপ বিনাশ প্রাপ্ত হয়। চতুর্বেদ পাঠে, সর্বজ্ঞানুষ্ঠানে এবং সর্বতীর্থ দর্শনে যে ফল হয়, এই ত্রক্ষর মন্ত্র শতবার জপ করিলেও সেই সুকৃতি প্রাপ্ত হওয়া যায়। ত্রিসন্ধ্যা অষ্টোত্তর শতদ্বার জপ করিলে মৃত্যু বা শত্রুজনিত ভয় দূরীকৃত হয়। দেবীকে পদ্মাসন স্থিত ধ্যান করিবে। তাহার দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে বর ও অভয়, বাম হস্তদ্বয়ে অমৃত কুম্ভ আছে। এইরূপে অমৃতেশ্বর দেবের রূপ চিন্তা করিবে। তাহার বামাঙ্কে অমৃত ভাসিনী দেবী বিরাজিতা। দেবীর দক্ষিণ হস্তে কলস এবং বাম হস্তে পদ্ম আছে। হে শিব, যে ব্যক্তি 1 মাস পর্যন্ত প্রতি সন্ধ্যায় অষ্টোত্তর সহস্র সংখ্যায় উক্ত ত্রক্ষর অমৃতেশ মন্ত্র জপ করে, তাহার জরা, মৃত্যু, মহাব্যাধি এবং শত্রু পরাজিত হয়। এই মন্ত্র সর্বজীবের শান্তিপদ, আহ্বান, স্থাপন, রোদন, সন্নিধান ও নিবেশন এই পঞ্চবিধ আবাহন করত পাদ্য। আচমনীয়, স্নানীয়, অর্ঘ্য, গুরুর দীপ, বস্ত্রভূষণ, নৈবেদ্য এবং পানীয় জল এই সকল উপচারে পূজা করিবে। মাত্রা, মুদ্রা, প্রদর্শন, মন্ত্র জপ, ধ্যান, দক্ষিণ হোম, স্তুতি পাঠ, বাদ্য, গীতে, নৃত্য, ন্যাস, যোগ, প্রদক্ষিণ, প্রণাম, মন্ত্র, অর্চনা, বন্দন ও বিসর্জন এই সকল পুঙ্গাঙ্ক কাব্য চরঙ্গাদিক প্রকারে কথিত ক্রমানুসারে পূজা করিবে। যিনি পরমেশ্বর মুখ নির্গত এই পুষ্পাবিধি জানেন, তিনি প্রকৃত পূজক। আদিতে অর্ঘ্য পাদদ্বীপ দ্বারা অর্চনা করিয়া অস্ত্রফট মন্ত্রে তাড়ন করিবে। তারপর কুর্চ হুং মন্ত্রে শোধন করত। অমৃতিকরণ, আধার শক্তাদ্দি রূপ পূজা, প্রাণায়াম, আসন ও পরবেশন, দেহশুদ্ধি, স্বদেহের শোষণ, দহন ও স্নানাবন প্রভৃতি আত্মাকে দেবরূপ চিন্তা করিবে। অনন্তর অজন্যাস করন্যাস করিবে। পরে হৃদয় পদ্মে জ্যোতির্ময় আত্মস্বরূপ দেবতার পূজা করিবে। অনন্ত দেব প্রতিমাতে কিংবা সন্ডিল্যে সমুজ্জ্বল পুষ্প নিক্ষেপ করত। দ্বার পূজার্থ আত্মার এবং আধার শক্তাদ্দির পূজা করিবে। তারপর দেবতার সান্নিধ্য কর পরিবার পূজা ও দিগ্বিভাব অনুসারে ষড়ঙ্গ পূজা করিবে। পরিবার ও অস্ত্রাদির ও সহিত ধর্মাদি এবং ইন্দ্রিয়াদির পূজা করিয়া যুগ, বেদ ও মুহূর্ত ইহা দিগের পূজা করিবে। এই পূজা সাধকের ভুক্তি মুক্তির দায়ী আদিতে
মৃত্তিকাগণ নন্দী ও গঙ্গার পূজা করিয়া দেহ স্ক্লিতে মহাকাল ও যমুনার পূজা করিবে এবং ওম অমৃতেশ্বর ভৈরবায়ৈ নম ইত্যাদি মন্ত্রে পূজানন্তর শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মা গণেশ চণ্ডিকা সরস্বতী ও মহালক্ষ্মীর পূজা করিয়া কার্য সমাধা করিবে। শ্রী গরুড় পুরাণে পূর্বখণ্ডে অমৃতেশ্বর পূজন নামক অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ঊনবিংশ অধ্যায় প্রারম্ভ। হরি কহিলেন, মহাদেব যে গরুরোক্ত প্রাণেশ্বর মন্ত্র বলিয়াছিলেন তাহা বলিতেছি। অগ্রে স্থান মাহাত্ম্য বলিব। যে ব্যক্তিকে সর্পে এই সকল স্থানে দংশন করে সে জীবিত থাকিতে পারে না। নদীতে দংশন করিলে সে কোনো মতে বাঁচে না। শ্মশান বলিমিক পর্বত আদি স্থানে কূপ ও তরু কোটরে এই সকল স্থানে সর্প দংশন হইলে এবং দংশন স্থানে রেখাত্রয় দৃষ্ট হইলে সেই দংশনে কোনো প্রাণী জীবিত থাকে না। ষষ্ঠী তিথিতে কর্কট মেষ এই দুই রাশিতে মূলা অশ্লেষা প্রভৃতি ক্রূর নক্ষত্রে এবং কক্ষ স্থানে কোটি দেশে গলে অঙ্গ সন্ধিতে ললাটস্থিতে কর্ণে উদরে মুখে বাহুতে গ্রীবা দেশে পৃষ্ঠদেশে সর্প দংশন হইলে কোনো প্রাণী বাঁচে না। দণ্ডী শস্ত্রধারী ভিক্ষুক নগ্ন আদি ব্যক্তিগণ কালভূত স্বরূপ অর্থাৎ উক্তরূপ ব্যক্তি সকলকে দংশনকালে দর্শন করিলে সেই দংশনে অবশ্য মৃত্যু হয়। দিবসের প্রথম জামার্থের অধিপতি রবিগ্রহ প্রথম বামার্ধাধিপতি হইতে ষড়াবৃত্তি গণনায় যে গ্রহ হইবে সেই গ্রহই দ্বিতীয় বামার্ধের অধিপতি। দ্বিতীয় বামার্ধিপতি হইতে ষড়াবৃত্তি গণনায় যে গ্রহ হইবে সেই গ্রহ তৃতীয় ইয়ামার্থাধিপতি। এই রূপে পূর্বার্ধাত্মা ধিপতি গ্রহ হইতে ষড়াবৃত্তি গ্রহণ করিয়া পরপর বামার্ধাধিপতি স্থির করিবে। যথা রবি বার প্রথম আবা আর্ধাধিপতি রবি, দ্বিতীয় জামার্ধাধিপতি শুক্র, তৃতীয় জামার্ধাধিপতি বুধ, চতুর্থ জামার্ধাধিপতি চন্দ্র, পঞ্চম জামার্ধাধিপতি শনি ইত্যাদি। রাত্রিতে ও দিনাধিপতি গ্রহ রবি প্রথম আর্যাধিপতি হইতে পঞ্চান্ন বৃত্তি গণনায় যে গ্রহ তাহাই দ্বিতীয় বামার্ধাধিপতি। এইরূপে পূর্ব বামার্ধাধিপতি গ্রহ হইতে পঞ্চাবৃত্তি গণায় পরপর জামার্ধাধিপতি স্থির করিবে। রবিবারের রাত্রিতে প্রথম বামার্ধাধিপতি রবি, দ্বিতীয় বামার্ধাধিপতি বৃহস্পতি, তৃতীয় জামার্ধাধিপতি চন্দ্র, চতুর্থ জামার্ধাধিপতি শুক্র, পঞ্চম জামার্ধাধিপতি মঙ্গল ইত্যাদি। অষ্টনাগ অষ্টগ্রহ স্বরূপ তাহার বিশেষ এই। শেষনাগ রবি, বাসুকী নাগ লোম, তক্ষক নাগ মঙ্গল, কর্কটক নাগ বুধ, পদ্মনাগ বৃহস্পতি, মহাপদ্মনাগ শুক্র, শঙ্খনাগ শনৈশ্চর ও কুলিক নাগ রাহু। দিবাতে কিংবা রাত্রিতে বৃহস্পতির ভাগে সর্প দংশন হইলে দেবতা দিগের ও নিস্তার নাই। শনির অথবা রাহুর বামার্ধে কিংবা জামার্ধ সন্ধিতে সর্প দংশন হইলে সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই কাল কবলে পতিত হয়। রবিবারে রাত্রিতে প্রথম জামার্ধাধিপতি রবি, দ্বিতীয় জামার্ধাধিপতি বৃহস্পতি, তৃতীয় জামার্ধাধিপতি চন্দ্র, চতুর্থ জামার্ধাধিপতি শুক্র, পঞ্চম জামার্ধাধিপতি মঙ্গল, ষষ্ঠ জামার্ধাধিপতি শনি, সপ্তম জামার্ধাধিপতি বুধ ও অষ্টম জামার্ধাধিপতি রবি। এবং দিবাতে প্রথম আদি জামার্ধাধিপতি রবি, শুক্র, বুধ, চন্দ্র, শনি, বৃহস্পতি, মঙ্গল ও রবি। চন্দ্র প্রতিপদ তিথিতে মানবগণে পদাঙ্গুষ্ঠে, দ্বিতীয় রাতে পাদপৃষ্ঠে, তৃতীয়াতে গুলফে, চতুর্থীতে জানুতে, পঞ্চমীতে লিঙ্গে, ষষ্ঠীতে নাভিতে, সপ্তমীতে হৃদয়ে, অষ্টমীতে স্তনমণ্ডলে, নবমীতে কণ্ঠে, দশমীতে নাসিকায়, একাদশীতে চক্ষুতে, দ্বাদশীতে কর্ণে, ত্রয়োদশীতে হৃদয়ে, চতুর্দশীতে ললাটাস্থিতে, পঞ্চদশীতে মস্তকে অবস্থান করেন। এই জন্য ওই সকল স্থানে এবং উক্ত তিথিতে পুরুষের দক্ষিণ ভাগে রমণী দিগের বাম ভাগ সর্প দংশন হইলে তাহাতে নিশ্চয় মৃত্যু হয়। ওই সকল স্থানে দংশনে মোহ জন্মে, কিন্তু ওই সকল স্থান মর্দন করিলেই মোহ নিবৃত্তি পাইয়া থাকে। হংস এই মন্ত্র আত্মায় পরম বীজ, ইহা বিশুদ্ধ কোটি কবত নির্মল। এই বীজ বিক বিকার নষ্ট করে। এই বীজ চতুর্বেদ। প্রথম বীজ বিন্দু সংযুক্ত, দ্বিতীয় পঞ্চমস্বরান্বিত, তৃতীয় ষষ্ঠ স্বরযুক্ত এবং চতুর্থ মন্ত্র বিসর্গ বিশিষ্ট। পূর্বকালে গরুড় ওম কুরু কুন্দে সহ এই মহামন্ত্র ত্রিভুবনে রক্ষার্থ প্রকাশ করিয়াছেন। নাগ বদার্থী ব্যক্তি মুখে ওম মন্ত্র বিন্যাস করতে গেলে কুরু এই মন্ত্র, গুল হৃদয় কুন্দে এই মন্ত্র এবং পাদযুগলে স্বাহা এই মন্ত্র বিন্যাস করিবে।
যে ব্যক্তি নিজের শরীরে এইরূপ মন্ত্র বিন্যাস করে তাহার সর্প ভয় থাকে না। পূর্বোক্ত মন্ত্র যে গৃহে লিখিত থাকে সর্পগণ সেই গৃহ পরিত্যাগ করতে পলায়ন করে। যে ব্যক্তি উক্ত মন্ত্র দ্বারা সহস্রাভিমুক্ত সূত্র কর্ণে ধারণ করে তাহার সর্পভয় দূর হয়। একখণ্ড শর্করা অর্থাৎ খোলা উক্ত মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া যে গৃহে নিক্ষেপ করা যায় সর্পগণ সেই গৃহ পরিত্যাগ করে। এই মন্ত্র 7 লক্ষ জপ করিলে সিদ্ধি লাভ হয়। সুরাসুর এই মন্ত্র জপ করিয়া সিদ্ধি লাভ প্রাপ্ত হইয়াছে। একটি অষ্টদল পদ্ম অঙ্কিত করত, তাহার অষ্টপত্রে এক এক পত্রে ওম সুবর্ণ রেখে কুক্কুট বিগ্রহ রূপিণী স্বাহা এই মন্ত্রের দুইটি বর্ণ লিখিবে। তারপর সর্পদংষ্ট ব্যক্তিকে জল দ্বারা স্নান করাইবে। ইহাতে সে ব্যক্তির শরীরগত বিষ বিনষ্ট হয়। ওম পক্ষী স্বাহা এই মন্ত্রে অঙ্গুষ্ঠাধ্যে কনিষ্ঠা পর্যন্ত করন্যাস ও অজন্যাস করিয়া যে ব্যক্তি মস্তকে মুখে হৃদয়ে লিঙ্গে ও পদদ্বয়ে ন্যাস করে সে সাক্ষাৎ গরুর তুল্য। বিষধর সর্পগণ স্বপ্নেও তাহার ছায়া ও স্পর্শ করিতে পারে না। যে ব্যক্তি 1 লক্ষ উক্ত মন্ত্র জপ করে সেই ব্যক্তি দর্শন মাত্র বিষ বিনাশ করিতে পারে। ওম হ্রো হ্রো হ্রি ভীরুণ্ডায় স্বাহা সর্পদংষ্ট ব্যক্তির কর্ণে এই মন্ত্র 7 বার জপ করিলে তাহার বিষ তৎক্ষণাৎ নাশ পায়। অ আ পাদাগ্রে ই গুলফে হস্য উ জানুদ্বয়ে এ ওই কোটিতে ও নাভিতে ঔ হৃদয়ে ওং মুখে এবং অহ মস্তকে এইরূপ বর্ণ বিন্যাস করিবে। বিন্যাসকালে হংস মন্ত্র যুক্ত করিয়া উক্ত বর্ণ সকলকে ন্যাস করিতে হইবে। উক্ত হংস মন্ত্রের ধ্যান পূজা বা জপ করিলে বিষ বিনষ্ট হয়। আপ নামে আম ই গরুড় এইরূপ ধ্যান করিয়া বিষ নিবারণী ক্রিয়া করিবে।